أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ ആത്മീയ മജ്‌ലിസ് ആരംഭിക്കുകയാണ്. പ്രാരംഭ പ്രാർത്ഥന നിർവഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്തെ കാരക്കുന്ന് മഹല്ല് നായ്ക്കോടൻചാല് മഹല്ല് കാളിയും ബഹുമാനായ നമ്മുടെ നേതാവുമായ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹ് ശിഹാബ് തങ്ങൾ അവറുകളാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകും. ഇലാ ഹദ്റത്ത് നബിയിന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അൽ ഫാത്തിഹ. ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അർറഹ്മാനിർ റഹീം മാലികി യൗമിദ്ദീൻ. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم ربنا تقبل منا ما قرأناه من القرآن العظيم وأوصل اللهم مثل ثواب ذلك أولا إلى حضرة روح النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم وإلى حضرات أرواح آبائه وإخوانه وأزواجه وأهل بيته وعترته وجميع الصحابة والصحابيات كلهم أجمعين. اللهم خصوصا منهم إلى حضرات أرواح أصحابه البدريين رضوان الله تعالى عن كل واحد منهم أجمعين وإلى حضرات أرواح جميع عبادك الصالحين. اللهم زدهم شرفا على شرفهم وفضلا على فضلهم وكرامة تليق بعظيم شأنهم. اللهم ببركاتهم وبحقوقهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعلمة والسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تيسر لنا أمورنا خصوصا أمرنا هذا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وتبارك لنا في كل أمورنا خصوصا في أمرنا هذا بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا ووالدينا وأساتذتنا وأهلنا وأولادنا وتلاميذنا ومن أعاننا ومن أحبنا ومن أوصانا بالدعاء من المتقين المخلصين الفائزين. واجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين واحفظنا وإياهم بما حفظت به عبادك الصالحين وأصلحنا وإياهم بما أصلحت به عبادك الصالحين وتوفنا وإياهم مسلمين وألحقنا وإياهم بالصالحين.
وأوصل اللهم مثل ثواب ذلك أيضا إلى حضرات أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وسائر أقربائنا الموتى اللهم اجعل قبورنا وقبورهم روضات من رياض الجنان ولا تجعل قبورنا وقبورهم حفرا من حفر النيران اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وإياهم واجمع بيننا وبينهم في ظل عرشك العظيم وفي شفاعة نبيك الكريم وفي دار جناتك النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ആത്മീയ സദസ്സിന് ആമുഖ ഭാഷണം നിർവഹിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ആഷറലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ അവറുകളാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه أجمعين. ബഹുമാനപ്പെട്ട വേദിയിൽ ധന്യമാക്കിയ അഭിവന്ദനായ സമസ്തകല്ല ജമിയത്തോടെ ഗ്രന്ഥമോഷാറന്മാർ മരക്കാർ ഫൈൽ ഉസ്താദുകളെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഓട്ടി മൂസ മുസ്ലിയാർ, അഭിവന്ദനായ ഷോഹലി തങ്ങൾ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഷീർ ഫൈലി അടക്കമുള്ള വേദിയിൽ സന്നിധരായ പണ്ഡിതന്മാരെ, സാദാത്തുക്കളെ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരിമാരെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ സംരംഭം സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോലെ അവന്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ സംഗമിക്കുവാൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക്, നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾക്കും സഹോദര സഹോദരിമാർക്കും നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ട കടപ്പെട്ട സഹായിച്ചവർ സഹകരിച്ച എല്ലാവരും തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അല്ലാഹു നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഖൈറും ബറക്കത്തും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാർ, എന്നെ മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ SKSF മലപ്പുറം ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തപ്പെടുന്ന ആത്മീയ സദസ്സിലാണ് സംഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തൊട്ടുമുമ്പ് ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം വളരെ ഗംഭീരമായി അഭിമന്യനായ സമസ്തകല്ല ജമിയത്തുകളുടെ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയ ഉസ്താദ് അവർകൾ ഇവിടെ നിർവഹിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി. നമ്മുടെ മജ്ലിസ് നൂർ ആത്മീയ നേതൃത്വം ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ചെറിയ നിലക്കുള്ള കാര്യപരിപാടി മാത്രം നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഷീർ ഫൈലി ദശമംഗൽ അടക്കമുള്ളവരുടെ പ്രഭാഷണവും മജ്ലിസ് നൂറിലേക്കാണ് നമ്മളെ സദസ്സ് വിട്ടുനോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മലപ്പുറം ജില്ലാ SKSFനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലേക്ക് മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ കഴിഞ്ഞ 13-ാം തീയതി ആരംഭിക്കപ്പെട്ട, അനവധികമായി ആരംഭിക്കപ്പെട്ട നമ്മുടെ സമ്മേളനം, അതിന്റെ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് വളരെ മഹത്തായ രൂപത്തിൽ സമാപന സമ്മേളനം വളരെ ഗംഭീരമായ രൂപത്തിൽ നടത്തപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റുള്ള ഇതര സംഘടനകളിൽ വ്യത്യസ്തമായിക്കൊണ്ട് വളരെ കാര്യക്ഷമമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്ന് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് സമസ്ത കേരള സുന്നി സ്റ്റുഡന്റ് ഫെഡറേഷൻ എന്നുള്ളത്. അതിന്റെ കഴിഞ്ഞ 27 വർഷം മുമ്പ് രൂപീകൃതമായത് മുതൽ ഇന്നേ വരെയുള്ള ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ മഹത്തായ രൂപത്തിൽ പല കർമ്മ പദ്ധതികൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് വളരെ ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ രൂപത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മഹത്തായ ഒരു സംഘടനയാണ് SKSF എന്നുള്ളത്. മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു
സഹകരിച്ച് സഹായിച്ച മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അള്ളാഹു അനുഗ്രഹം നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാന്യനായ അധ്യക്ഷനെ ഭാഷണത്തിന് വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. സ്റ്റേജിൽ ഉപവിഷ്ടരായ മഹാന്മാരായ സാദാത്തുക്കളെ, ഉലമാക്കളെ, ഉമറാക്കളെ, സഹോദര സഹോദരിമാരെ, SKSSFന്റെ മലപ്പുറം ജില്ല കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നൽകപ്പെടുന്ന മദീന ഫാഷന്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമായുടെ ബഹുവന്യരായ അധ്യക്ഷൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. തുടർന്നുകൊണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ ഇനി അതിൻ്റെ മറ്റ് ഒരുപാട് പരിപാടികൾ 2 ദിവസമായി നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. ആ ഉദ്ഘാടന സെഷന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ നടത്തുന്നത് മജ്‌ലിസുൻ നൂർ. മഹാനായ സയ്യിദ് ഹൈദരലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ അവരുടെ നേതൃത്വത്തിലായും കൊണ്ട് അവരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മുടെ മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് തുടക്കം കുറിച്ചതാണ് മജ്‌ലിസുൻ നൂർ എന്ന്. കേരളത്തിൽ അല്ല, ഇന്ത്യയിലല്ല, മറ്റുള്ളതായ ഗൾഫ് നാടുകളിലും പ്രധാനപ്പെട്ടതായ മറ്റുള്ളതായ എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളിലും ഇന്ന് വളരെ ഭംഗിയായി നടന്നു പോരുകയാണ്. നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ പൂർവികന്മാരായ ആളുകൾ നമുക്ക് അതാത് കാലത്ത് കാണിച്ചു തന്നിരുന്നതായ പല കാര്യങ്ങളിൽപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ടതായ ഒരു വിഷയമാണ് ഇന്ന് മജ്‌ലിസിന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നാടിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഇതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് അനുഭവത്തിലുള്ള നേട്ടങ്ങൾ, ഭൗതികമായ നേട്ടം തന്നെ, മതപരമായ നേട്ടം പറയാനില്ലല്ലോ. മഹാന്മാരായ അസ്വഹാബുൽ ബദറിങ്ങളുടെ മദ്ഹികൾ അവരുടെ നാമം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ മേൽ തർലീയത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് നടത്തപ്പെടുന്നതായ മഹത്തായ ഒരു കാര്യപാടല്ലോ. അതേ സമയത്ത് ഈ മജ്‌ലിസുൻ നൂറിലേക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായ വല്ല കാര്യങ്ങളും ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തപ്പെടുന്നതായ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾക്കും ഫലം കാണുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള അനുഭവങ്ങൾ പല ദിക്കുകളിലും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ ഉണർത്തുന്നു, പരിശുദ്ധമായ ഈ മജ്‌ലിസിൽ വെച്ച് നമ്മൾ നടത്തപ്പെടുന്ന മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട MP നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ പരിശുദ്ധമായ ഈ പള്ളി വളരെ സൗകര്യം നമ്മൾ പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഉയർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ, അവിടത്തിലുള്ളതായ ഉസ്താദന്മാർ, അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിച്ചേരുന്നതായ മറ്റുള്ള ആളുകൾക്കെല്ലാം നിസ്കരിക്കാൻ സൗകര്യമാവേണമല്ലോ. പരിശുദ്ധമായ പള്ളിയെ ഇമാറത്ത് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു മുഅ്മിനിന്റെ പ്രത്യേകമായ അടയാളങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മജ്‌ലിസുൻ നൂറിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം മുന്നിൽ വെച്ചാലും അത് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടൽ ആണ് പതിവ്. അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീനിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് കാര്യം നിങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടെ അതിനെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അത് വിജയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിശുദ്ധമായ പള്ളിയുടെ ഇമാറത്ത് എന്നുള്ളത് യഥാർത്ഥമായ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ സ്വഭാവം ആണ് എന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും ബോധ്യമുള്ളതാണ്. ആ കാര്യം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ശ്രേഷ്ഠമായ മജ്‌ലിസിൽ വെച്ച് അതിന് വേണ്ട സഹായങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രം സാന്ദർഭികമായ ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉലമാക്കളും സാദാത്യങ്ങളും പ്രാസംഗത്തിന് വളരെയധികം ആളുകൾ ഇവിടത്തിലുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ടതായ ഒത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ് ഏലംകുളം ബാബുസ്ലിയാർ പോലെയുള്ള മഹാന്മാരെ നേതൃത്വം നിന്നുകൊള്ള മജ്‌ലിസിൽ നടക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നുണ്ട്. അതിൽ എല്ലാ ആളുകളും പങ്കെടുക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകമായി ഉണർത്തുന്നതോടുകൂടെ
പ്രത്യേകമായ ചില കാരണത്താൽ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് പോവേണ്ടതുണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിന് മുമ്പായും കൊണ്ട് തന്നെ ആ വിഷയം നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ ഇവിടെ വന്ന് പങ്കെടുത്തു എന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് സർവശക്തനായ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശിഷ്യ നമ്മുടെ പ്രിയമുള്ളതായ എസ്കെഎസ്യുടെ പ്രവർത്തകന്മാർ രാപ്പകലില്ലാതെ അധ്വാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതായ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കി അള്ളാഹു അതിന് അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അതിനുള്ള എല്ലാ സഹായങ്ങളും വാക്കാലും പ്രവർത്തനങ്ങളാലും സാമ്പത്തികമായും സഹായിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ്. അവരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് എന്നുകൂടെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഉണർത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. വആഖിറു ദഅ്വാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ മുരുക്കാർ മുസ്ലിയാർ ഇതിന്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി മഹാനവറുകളെ സാദരം ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വിരമിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الفائزين برضا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العلي العظيم. صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. വേദിയിലുള്ള ബഹുമാനമുള്ള സാദാത്തുക്കളെ, ഉലമാക്കളെ, പ്രിയപ്പെട്ട നേതാക്കളെ, ബാല്യ മോമിനുകളെ, മോമിനാത്തുകളെ, എസ്കെഎസ്എഫിന്റെ ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് ഉദ്ഘാടന സെഷന്റെ തൊട്ടു പിന്നിൽ ഒരാത്മീയ സംഗമവും അതുപോലെ ജാമിയ ഇസ്ലാമിയയുടെ 25ാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച പരിപാടിയും ഒന്നിച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നൊരു വലിയ സദസ്സിലാണ് നമ്മളിവിടെ സമ്മേളിച്ചിട്ടുള്ളത്. അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൂടലും തിരിയലും ഒക്കെ അവന്റെ പൊരുത്തമുള്ള ഇബാദത്തായി നമ്മളിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനുകളെ, ഈ ലോകത്ത് മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് ഏതെല്ലാം നന്മകളുണ്ടായിത്തീരുന്നുണ്ടോ ആ നന്മകളുടെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനം നല്ല മനസ്സാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. നല്ല മനസ്സിൽ നിന്നേ നല്ലതുണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഏതെല്ലാം ദുഷ്ചെയ്തികൾ സമുദായത്തിനോ സമൂഹത്തിനോ നാട്ടിനോ നാശകരമായി മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ അത് മുഴുവനും ചീത്ത മനസ്സിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതുമാണ്. അപ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ ചെയ്തികളുടെയും നന്മയായാലും തിന്മയായാലും അതിന്റെയൊക്കെ ഉറവിടവും അതിന്റെ മഴദിനും അതിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനങ്ങളും മനുഷ്യന്റെ കൽബാണ്, മനസ്സാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം.
ഈ മനസ്സിനെ കൽബിനെ സംസ്കരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനെ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നല്ലതും ചീത്തയും മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാന ഉത്ഭവം മനുഷ്യന്റെ കൽബാണ്, മനസ്സാണ്. അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ നന്നാകണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും ആവശ്യമായത് കൽബിന്റെ തസ്കിയത, സംസ്കരണമാണ്. കൽബിൽ നാശങ്ങളെ തൊട്ട് ഒഴിവായി അത് സംസ്കരിക്കപ്പെടണം. അപ്പോഴേ മനുഷ്യൻ നന്നാവുകയുള്ളൂ. അതാണ് മലായികത്തുൽ കിറാമിനോട് അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് മനുഷ്യന്റെ ഔന്നത്യം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ നാഥനായ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ അഫജഅലു ഫീഹാ മൻ യുഫ്സിദു ഫീഹാ വയസ്ഫികു ദിമാഅ, രക്തം ചിന്തുകയും ഫസാദുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന മനുഷ്യന്റെ കൽബിൽ അല്ലാഹു നൽകിയ ഖുവ്വത്ത് വളബിന്റെയും ശഹ്വത്തിന്റെയും അസറുകളായ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഖുവ്വത്ത് അഖലിയായുടെ ആ സംസ്കരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ മനുഷ്യനെ എന്തിനു വേണ്ടി ഭൂമിയിൽ നീ ഖലീഫയാക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇന്നി അഅലമു മാ ലാ തഅലമൂൻ എന്ന് അല്ലാഹു മറുപടിയിലൂടെ മലായികത്തുകൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തത് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനായി നിലകൊള്ളുമ്പോൾ
അവന്റെ അകലിയായ ശക്തി കൊണ്ട് അവന്റെ ആത്മാവിൽ നിലകൊള്ളുന്ന ശഹവത്തിനെയും വളവിനെയും അവൻ ശരിക്ക് ക്രമീകരിച്ച് സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിലകൊള്ളുമ്പോൾ വലിയ നന്മകൾ അവനിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ലോകത്തിന്റെ നാഥൻ മലായികത്തുകളെ പഠിപ്പിച്ച് മനുഷ്യന്റെ ഔന്നത്യം അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. പ്രിയപ്പെട്ട മൂമിനുകളെ, അതുകൊണ്ടൊരു നല്ല മനുഷ്യനാകണമെങ്കിൽ അവന്റെ ശഹവത്തും വളവും അത് മൃഗീയ സ്വഭാവങ്ങളാണ്. ആ സ്വഭാവങ്ങളെ അതിജയിക്കുന്ന ഒരു ശരിയായ കൽബ്, ഒരു അക്കല്, അത് തസ്കീർ ചെയ്യപ്പെട്ട, തഹദീബ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു കൽബ് അവരുണ്ടായിത്തീരണം. അങ്ങനെയുള്ള കൽബുള്ള മനുഷ്യരെ വാർത്തെടുക്കലാണ് അഷ്റഫുൽ വറാ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഈ ലോകത്ത് ചെയ്തതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു മനുഷ്യരിൽ അള്ളാഹു ഉൾക്കൊള്ളിച്ച കുവ്വത്ത് വദബിയായും കുവ്വത്ത് ശഹബിയായും ഈ രണ്ട് ശക്തികളിലൂടെ മൃഗീയമായ സ്വഭാവങ്ങൾ എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ടോ അതൊന്നും തന്നെ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന് ശരിക്ക് സംസ്കരിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വളരെ വിവേചന ശക്തിയോടുകൂടെ നിലകൊള്ളുന്ന മനുഷ്യൻ പൂർണ്ണമായി വദബിനെയും ശഹവത്തിനെയും നിയന്ത്രിച്ച് തന്നെ മനുഷ്യൻ ജീവിക്കണം. അങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് ലോകത്തിന്റെ നാഥൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നന്മ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തസ്കിയത്താണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഈ ലോകത്ത് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ ദൗത്യമെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അത് തന്നെയാണ് ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാം മഹത്തായ പരിശുദ്ധ കഅബത്തിനെ പടുത്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഭിത്തികൾ പടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം അല്ലാഹുവിനോട് ദ്വാരന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ ആ ദുആയുടെ സമാപനം കുറിച്ചുകൊണ്ട് ഇബ്രാഹിം നബി ദ്വാരന്നതും അതാണ്. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. പടച്ചവനെ, മനുഷ്യരുടെ കൽബിനെ സംസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾ ശരിക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ നിലനിർത്തുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു റസൂലിനെ എന്റെ പരമ്പരയിൽ നീ നിയോഗിക്കണമെന്ന ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ ദുആ അവസാനിക്കുന്നത് വയുസക്കീഹിം. അതാണ് നബി തങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് ചെയ്തത്. മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായ റൗളാ ശരീഫിന്റെ ഉള്ളിൽ മദീന മുനവ്വറയിൽ ഒരു രോമത്തിന് പോലും കേടുപറ്റാതെ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞുകൊണ്ട് നബി കിടക്കുമ്പോൾ മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ മദീനയിൽ നിന്ന് ഈ ലോകത്തിന് നൽകിയ പ്രകാശമേതാണ് എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ ലോകത്തിന്റെ അവസാനം വരെ ഈ ഭൂമിയുടെയും ആകാശത്തിന്റെയും മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെയും സമൂഹത്തിന്റെയും അങ്ങനെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലാകമാനം ഉപകാരപ്രദമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യുന്ന സ്ഫുടം ചെയ്യപ്പെട്ട സംസ്കരിക്കപ്പെട്ട ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട മനസ്സുള്ളവരെ വാർത്തെടുക്കലാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആ മദീനയിൽ നിന്ന് ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും അടിച്ചു വീശിയ ആ രശ്മികളുടെ പ്രതിഫലനങ്ങൾ നിശ്ചയമായും ലോകം അവസാനം വരെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. ലാ യസാലു ത്വായിഫത്തുൻ മിൻ ഉമ്മത്തി ളാഹിരീന അലൽ ഹഖ് ഹത്താ യഅതിയ അംറുല്ലാഹ്. ആ വിധത്തിലുള്ള തസ്കിയത്ത് മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് ഏത് സന്ദർഭത്തിൽ ഇവിടെ അസ്തമിച്ചു പോകുന്നോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ഭൂമിയും ആകാശവും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഇതിന് മുഴുവനും നാശം സംഭവിക്കും എന്നുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഈ ലോകത്ത് ചെയ്ത സേവനം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമായ തസ്കിയത്തുൽ കൽബാണ്. ആ തസ്കിയത്തുൽ കൽബ് അത് ശക്തി പ്രാപിക്കാനുള്ള ഒരു വലിയ വഴിയാണ് മഹത്തുക്കളോടുള്ള ബന്ധം നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളത്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ, വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫ് അല്ലാഹു ഈ ലോകത്തിറക്കിയത് മനുഷ്യന്റെ ഹിദായത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. വഇന്ന ഹാദൽ ഖുർആന, ഈ ഖുർആൻ യഹ്ദി, അത് ഹിദായത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്.
ദാലിക്കൽ കിതാബു ലാ റൈബ ഫീഹി ഹുദൽ ലിൽ മുത്തഖീൻ. ഹിദായത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ. ആ ഹിദായത്തിന് വേണ്ടി ഇറക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അതിന്റെ ആരംഭം മുതൽ അവസാനം വരെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, നിരവധി ഔലിയാക്കളുടെ കഥകൾ വിശുദ്ധ ഖുർആനിലുണ്ട്, അമ്പിയാക്കളുടെ കഥകൾ വിശുദ്ധ ഖുർആനിലുണ്ട്, സാലിഹീങ്ങളുടെ കഥകൾ വിശുദ്ധ ഖുർആനിലുണ്ട്. അങ്ങനെ അമ്പിയാക്കളുടെയും ഔലിയാക്കളുടെയും സാലിഹീങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ ഹിദായത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആൻ, ആ ഖുർആനിന്റെ ഹിദായത്തിന്റെ വലിയ ഒരു തരീഖായി അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് മഹത്തുക്കളുടെ ചരിത്രം പറയലും അത് ഓർക്കലും അവരെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കലുമാണ് എന്ന പാഠം അല്ലാഹു നമ്മളെ വളരെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമായും അതിന്റെ പോഷക സംഘടനകളുമെല്ലാം തന്നെ ആ പൈതൃകം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവിടുത്തെ സഹാബാക്കിറാം ആ കാലഘട്ടം മുതൽ ആ പൈതൃകം നിലനിർത്തി, ആ പഴമ നിലനിർത്തി മഹത്തുക്കളായ അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ ആരിഫീങ്ങളോടുള്ള കണക്ഷൻ ഒരിക്കലും വിടാതെ നിലനിർത്തി പോരുന്നു. അത് ഈമാൻ നിലനിൽക്കാൻ ആവശ്യമാണ്. അതിന്റെ ഭാഗമായി മഹാനായ ഹൈദർ അലി തങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ജീർണതകൾ വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, നാശങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് ഹിദായത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ ഹിദായത്തിലേക്ക് നയിക്കാനുള്ള വഴി ഈ പരിശുദ്ധ ദീനിനു വേണ്ടി ഏറ്റവും ത്യാഗം ചെയ്ത, നിസ്തുലമായ ത്യാഗം നടത്തിയ മഹാന്മാരായ ബദരീങ്ങളെ പറഞ്ഞ് അവരെ ഓർത്ത് അവരെ തവസ്സുലാക്കൽ മാത്രമാണ് വഴിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എല്ലാവരോടും ഇജാസത്ത് നൽകി നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട മഹത്തായ ഒന്നാണ് മജ്‌ലിസുൻ നൂർ. അതിന്റെ പ്രാധാന്യം നമ്മളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയവരുമാണ്. അതാണ് ഇനി ഇവിടെ നടക്കാനുള്ളത്. അതോടുകൂടെ ജാമിഅ ഇസ്ലാമിയ ഇതൊരു വലിയ ഉന്നതമായ സ്ഥാപനമാണ്. ഞാനിവിടെ അന്വേഷിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ നിരവധി നന്മകൾ ഇവിടെ നിന്നുണ്ടായിത്തീരുന്നൊരു വലിയ സ്ഥാപനമാണ്. ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കുട്ടികൾക്ക് നിസ്കരിക്കാനുള്ളൊരു പള്ളിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ പിന്നെ ആദ്യം ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. ഈ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സഹായങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, അതിനുവേണ്ടി ഒത്താശകളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ പള്ളിയുടെ പുനരുദ്ധാരണവും സൗകര്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഈ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചതിന് വലിയ കാര്യമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം ഇവിടെ അത് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ അത് ഇവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പൂർണ്ണമായി നിങ്ങളത് ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും മഹത്തായ SKSM-ന്റെ ഈ സമ്മേളന പരിപാടികളൊക്കെ തന്നെ യഥാർത്ഥമായ അഹ്ലുസുന്നത്ത് വൽ ജമാഅത്തിന്റെ ആശയാടിസ്ഥാനത്തിൽ വളർന്നു വരുന്ന യുവാക്കളെ ശരിക്കും നിയന്ത്രിച്ച് അവരെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് ആ പാരമ്പര്യമായി ആ മുൻകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന പൈതൃകം നിലനിർത്തുന്ന വലിയ യജ്ഞമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നിരവധി നന്മകൾ SKSM-ന്റെ കീഴിൽ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന ബോധത്തോടുകൂടി എല്ലാവരും SKSM-ന്റെ സഹായികളും പ്രവർത്തകന്മാരും ആയി വേണ്ട എല്ലാ അവകാശങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. അല്ലാഹുവേ, ഈ മഹത്തായ സമ്മേളനത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ശരീരം കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും സമ്പത്ത് കൊണ്ടും ആരൊക്കെ സഹായിച്ച് സഹകരിക്കുന്നുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ പടച്ചവനെ നീ ബർക്കത്തും ഖൈറും അധികരിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇഖ്ലാസുള്ള അമലായി ആഖിറത്തിൽ ഇരട്ടി സവാബ് നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും സാലിഹായി ജീവിച്ച് സാലിഹായി മരിച്ച് സാലിഹ്യങ്ങളോടുകൂടെ സ്വർഗലോകത്തിൽ എല്ലാവരെയും നീ സമ്മേളിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ. സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമായുടെ സമുന്നതരായ നേതാക്കളിൽ വഫാത്തായി പോയവരുടെ ദർജകൾ നീ അധികരിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ. അവരിൽ നിന്ന് ഹയാത്തുള്ളവർക്ക് ആഫിയത്തുകളുടെ ദീർഘായുസ് നൽകി നീ ഇസ്സത്തിലും അന്തസ്സിലുമായി നിലനിർത്തണേ റഹ്മാനെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന നാമത്തോടുള്ള ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നടത്തിയതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. എല്ലാവരും പ്രത്യേകമായി ദ്വാരക്കണമെന്ന് വസിയത്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.
ബഹുമാനികളെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട SKSSFന്റെ സംസ്ഥാന ട്രഷററും പ്രമുഖ പ്രഭാഷകനുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഷീർ ഫൈസി ദേശമംഗലം നമ്മെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണത്തിന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ മജ്‌ലിസ് നൂർ ആരംഭിക്കുക. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സംഭാവന ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ മജ്‌ലിസ് നൂറിന് മുമ്പായി തന്നെ സംഭാവന ചെയ്യണം. മഹാന്മാരായ മശായിഖന്മാർ ദുആ ചെയ്യാനുള്ള മജ്‌ലിസാണ് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. അവിടെ ഇരിക്കാൻ സ്ഥലം കുറവാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ കുറച്ച് കസേര അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ടാൽ കുറച്ച് ബെഞ്ച് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കോളേജിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇറക്കാം. സൗകര്യപ്രദമായ കുട്ടികൾ ആരെങ്കിലും സഹകരിച്ച് ശരിയാക്കി കൊടുക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. ബഹുമാന്യനായ ബഷീർ ഫൈസിയെ നമ്മോട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ആദരവും ക്ഷണിക്കുന്നു. ബഹുമാന്യനായ ആനങ്ങാട് മുഹമ്മദ് കുട്ടി ഫൈസി ഒരു ആശംസ അർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ബഷീർ ഫൈസി സംസാരിക്കും. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات إن الله عليم خبير. ഈ വേദിയിലും സദസ്സിലുമായി സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള മഹൽ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, സ്നേഹസമ്പന്നരായ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, നമുക്ക് ഈ സ്ഥാപനം ഇവിടെ നിർമ്മിക്കാൻ കാരണക്കാരായവരുടെ പേരിൽ ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതണം. ബഹുമാനപ്പെട്ട നാട്ടിക വി മൂസ മൗലവി, KC ജമാലുദ്ദീൻ ഉസ്താദ്, KT മാന മുസ്ലിയാർ, കൊരമ്പയിൽ അഹമ്മദ് ഹാജി അടക്കമുള്ള നേതാക്കന്മാർ, പാണക്കാട് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ, ഉമർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ, ശിഹാബുദ്ദീൻ ഇമ്മിച്ചിക്കോയ തങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഈ വിശാലമായ സ്ഥലം അത് നമുക്ക് SKSFന് പരിശുദ്ധ ദീനിന് സംഭാവന നൽകി മരിച്ചുപോയ ആളുകൾ, ഈ നിമിഷം വരെ ഇതിനു വേണ്ടി സഹായിച്ചവർ, വിദേശ നാടുകളിൽ നിന്ന് റബ്ബർ തൈ തന്നും മറ്റു കാര്യങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചും സഹകരിച്ചും പ്രവർത്തിച്ചവർ, അവരിൽ നിന്നും മരിച്ചുപോയവരെ ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കുക. മലേഷ്യയിൽ നിന്ന്, ദുബായിൽ നിന്ന്, സൗദിയിൽ നിന്ന്, പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വർഷാവർഷവും നാം നടത്തുന്ന നമ്മുടെ ജാമിയ ഇസ്ലാമിയയുടെ കലക്ഷനിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്ത് വിവിധ മഹല്ലുകളിൽ ആറടി മണ്ണിൽ കഴിയുന്നവരെ നാം ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കുക. അവർക്ക് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവനയാണ്, സമ്മാനമാണ്, തിരിച്ചു നൽകുന്നതാണ് ഈ ഫാത്തിഹ. അൽ ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അർറഹ്മാനിർ റഹീം മാലികി യൗമിദ്ദീൻ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. പഠിച്ചവനെ, ഈ മഹനീയമായ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആറടി മണ്ണിൽ കഴിയുന്ന ഞങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞവരും അല്ലാത്തവരുമായ മഹാന്മാരിലേക്ക് ഞങ്ങളോതിയതിന്റെ സവാബിനെ നീ എത്തിക്കണേ തമ്പുരാനെ. മലേഷ്യയിലും UAE-യിലും വിവിധ നാടുകളിലും സന്ദർശിച്ച് ഈ വിനീതനടക്കമുള്ള പല ആളുകളും ഈ മഹനീയ സംരംഭത്തിലേക്ക് കൈനീട്ടിയപ്പോൾ നൂറുകണക്കിനും ആയിരക്കണക്കിനും ലക്ഷക്കണക്കിനും രൂപ തന്നവരുണ്ട്. സ്വീകരിക്കണേ തമ്പുരാനെ. ജാരിയായ സദഖയാക്കി നീ മാറ്റണേ തമ്പുരാനെ.
ജാമിയ ഇസ്ലാമിയ എന്ന സ്വപ്നം കണ്ട മൗലാന നാട്ടുകവി മൂസ മൗലവി KC ജമാലുദ്ദീൻ ഉസ്താദ്, മൗലാന മാനമുസ്ലിയാർ, ഇവരൊന്നും ഞങ്ങളോടൊപ്പമില്ല തമ്പുരാനെ. ഈ മഹനീയ സ്ഥാപനത്തെ നെഞ്ചിലേറ്റിയ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങളും പാണക്കാട് ഉമർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങളും ഇന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പമില്ല തമ്പുരാനെ. സ്ഥലം വഖഫ് ചെയ്ത പല ആളുകളും ഇന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പമില്ല തമ്പുരാനെ. അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. വർഷവും ഞങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാർ കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കൽ വിവിധ മഹല്ലുകളിൽ നിന്നും പണം പിരിച്ചുകൊണ്ട് സഹായം തേടുമ്പോൾ അത് നൽകിയ സഹോദരന്മാർക്ക് ഖൈറും ബറക്കത്തും നൽകണേ അല്ലാ. അവരുടെ ഖബറുകൾ നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. നാട്ടിലും മറുനാട്ടിലുമായി ഞങ്ങളുടെ ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഖൈറും ബറക്കത്തും നിഅമത്തും കോരിച്ചൊരിഞ്ഞ് നൽകണേ അല്ലാ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. നമ്മുടെ SKSFന്റെ സംസ്ഥാന ട്രഷറർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഷീർ ഫൈലി ദേശമംഗലത്തിന്റെ പ്രസംഗമാണ് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും അദ്ദേഹം എന്നോട് നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ 2 വാക്ക് പറയുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ദേശമംഗലമുണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ദേശമംഗലത്തിലാകരുത് എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. വിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ അല്ലാഹു നമ്മെ അറിയിച്ചു, യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ. എന്റെ റഹീം ചിരിക്കണം എന്താണെന്നറിയോ? കാര്യക്കുന്നാകാൻ പോകാന്ന് പറഞ്ഞ പണ്ട് പ്രസംഗിച്ചു. പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ് ഒരൊറ്റ വീഴ്ച. എന്റെ മോളുന്നേ ഇതിന്റെ 2 ഇരട്ടി ഉയരുണ്ട് സ്റ്റേജ്. ഇന്ന് വീണാലും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് പറ്റൂല. മൂക്കുന്ന ചോര വന്നത് എന്റെ റഹീമിന്റെ തൊപ്പി മുഴുവനും ചോരയിൽ മുങ്ങി, ചോരയിൽ മുഴുങ്ങി. അതെ, പ്ലാസ് മുപ്പിച്ച് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് പേടി തോന്നുകയാണ്. അതെ, കാരക്കുന്ന് അൽഹംദുലില്ലാ കാര്യക്കുന്നായിരിക്കുന്നു. മതബൗദ്ധിക വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള മഹനീയ സ്ഥാപനമായി നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശം മാറിയിരിക്കുന്നു. അല്ലാഹു തആല തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. നമുക്ക് ആ പള്ളി മനോഹരമാക്കണം, ഉയരത്തിലെത്തിക്കണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഉടനടി ജുമുഅയും നമ്മുടെ ഈ പള്ളിയിൽ വെച്ച് നടത്തണം. അതിനെ നമുക്ക് വിശാലമാക്കണം. തമ്പുരാൻ തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ എന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. വിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ അല്ലാഹു നമ്മെ അറിയിച്ചു. എന്താണ് മജ്ലിസുൻ നൂർ? മജ്ലിസുൻ നൂർ എന്താണ്? സൂറത്ത് മുജാദിലയിലൂടെ അല്ലാഹു അറിയിച്ചു, യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ, ഈ സത്യവിശ്വാസികളെ, ഇദാ ഖീല ലക്കും, നിങ്ങളോട് പറയപ്പെട്ടാൽ, തഫസ്സഹു ഫിൽ മജാലിസ്, സദസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾ വിശാലത ചെയ്യണം. മജാലിസ്, മജ്ലിസുകൾ, മജ്ലിസിന്റെ ജമാണ് മജാലിസ്. ഏത് മജ്ലിസാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ അവിടെ വിശാലത ചെയ്യണം എന്ന് പറയപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ വിശാലത ചെയ്യണേ. ഫഫ്സഹു, നിങ്ങൾ വിശാലത ചെയ്യണേ. യഫ്സഹില്ലാഹു ലക്കും, അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വിശാലത ചെയ്യുന്നതാണ്. വൈദാ ഖീല അൻഷുസു, എഴുന്നേൽക്കണം എന്ന് പറയപ്പെട്ടാൽ ഫൻഷുസു, നിങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കണേ. എന്താണ് ഈ ആയത്ത് പറയുന്നത്? ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം പുന്നാര റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ സഹാബാ കിറാമിനെ വിശുദ്ധ മദീന പള്ളിയിൽ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്താണ് ബദർ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത സഹാബികൾ വരുന്നത്. സദസ്സിൽ ഉള്ളത് ബദർ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാത്തവരുമാണ്. ബദരീങ്ങൾ നിൽക്കുകയാണ്. അവർക്ക് സീറ്റില്ലാതെ വിഷമിക്കുമ്പോൾ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം എന്ന് പറയുകയാണ്, നബിയെ, ബദരീങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, അവർക്കിരിക്കാൻ ഇരിപ്പിടമില്ല, വിശാലത ചെയ്യാൻ പറയണം. പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ, സഹാബാ കിറാമേ, നിങ്ങൾ വിശാലത ചെയ്യണേ. നിങ്ങൾ വിശാലത ചെയ്താൽ, ബദരീങ്ങളെ ആദരിച്ചാൽ, യഫ്സഹില്ലാഹു ലക്കും, സ്വർഗത്തിൽ അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് വിശാലത ചെയ്യും. വീണ്ടും വരുന്നു സഹാബാ കിറാം. ആര് വരുന്നു? ബദരീങ്ങൾ വരുന്നു. വൈദാ ഖീല അൻഷുസു, നിങ്ങളോട് എഴുന്നേൽക്കുവീൻ എന്ന് പറയപ്പെട്ടാൽ ഫൻഷുസു, നിങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കുവീൻ. ബദരീങ്ങൾ കൂടി ഇരിക്കാൻ സ്ഥലമില്ല.
ബദർ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത സഹാബികളെ പുന്നാര റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വിളിച്ചു, ഖും യാ ഫുലാൻ, ഖും യാ ഫുലാൻ, ഖും യാ ഫുലാൻ, ഖും യാ ഫുലാൻ, എഴുന്നേൽക്ക്, എഴുന്നേൽക്ക്, എഴുന്നേൽക്ക്. ബദരീങ്ങൾക്ക് ഇരിപ്പിടം ഒരുക്കി കൊടുത്തു. അതാ മജ്ലിസുൻ നൂർ, നൂറിന് വേണ്ടി പോരാട്ടം നടത്തിയ മഹാരഥന്മാർ. ബദർ യുദ്ധത്തിന്റെ തലേ ദിവസം തമ്പുരാനെ, ഈ ന്യൂനപക്ഷം പരാജയപ്പെട്ടാൽ ഭൂമുഖത്ത് ആരാധിക്കപ്പെടുന്നവർ, നിനക്ക് ഇബാദത്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നവർ ഉണ്ടാകുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ലോകത്ത് ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഭൂമുഖത്ത് റബ്ബ് തആലാക്ക് ഇബാദത്ത് ചെയ്യപ്പെടാൻ കാരണക്കാർ ബദരീങ്ങളാണ്. അവരെ ഓർമ്മിക്കണം, അവരുടെ പേര് പറയണം. ഒരു പേര് അല്ലാഹു ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞു, സയ്യിദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ബദർ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ആളാണ്. 313 പറഞ്ഞിട്ടില്ല. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ പേര് പറഞ്ഞു, സയ്യിദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു. യർഫഇല്ലാഹു അല്ലദീന ആമനൂ മിൻകും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ബദരീങ്ങളെ ആദരിക്കണം? അതിന്റെ കാരണം എന്ത്? നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വസിച്ചവർക്ക് അല്ലാഹു ഉയർത്തും. കാരണം അന്വേഷിക്കുമല്ലോ, എന്തിനൊരു കാരണം അന്വേഷിക്കും. ബഹുമാനപ്പെട്ട സമദ് സാഹിബിന്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു സംഗതി പറഞ്ഞു. കപ്പലിൽ ഒരു കുട്ടി കടലിൽ വീണു, ആരും ചാടിയില്ല. ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർ അതിലുണ്ട്, ഒരൊറ്റ കുട്ടിയും ചാടിയില്ല. ഒരു വയോവൃദ്ധനായ ഒരാൾ കടലിലേക്ക് ചാടി മുങ്ങിപ്പൊങ്ങുന്ന ആ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. അങ്ങനെ കപ്പലിൽ കയറി ആ വയോവൃദ്ധന് ഒരു സ്വീകരണം കപ്പലിൽ വെച്ച് നൽകിയപ്പോൾ അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് വല്ലതും പറയാനുണ്ടോ എന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു കാരണം അറിയണം. അതാ കാരണം, എന്നെ ആരാണ് കടലിലേക്ക് തള്ളിട്ടത്? ഓനാരാ? എന്നെ തള്ളിട്ടോനാരാ? ചാടിയതല്ല, തള്ളിട്ടതാ. തള്ളിട്ടപ്പോ എന്തായതാണ്? അതാണ് കാരണം. എന്തുകൊണ്ട്? നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വസിച്ചവർക്ക്, ഈമാനുള്ളവർക്ക് അല്ലാഹു ഉയർത്തും. ഈമാനില്ലേ സഹാബാക്കിറാമിന്? വയോവൃദ്ധരായ സഹാബി അംർ ഇബ്നു ജമൂഹ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അദ്ദേഹം ബദറിലേക്ക് പോകുമ്പോ, നബിയെ ഉപ്പാനെ ബദറിലേക്ക് വിടരുതേ, ഉപ്പാനെ വിടരുതേ, ഉപ്പാക്ക് പ്രായമായിട്ടുണ്ട്. മക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു വരണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും അംർ ഇബ്നു ജമൂഹ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്ന വയോവൃദ്ധരായ സഹാബിക്ക് ഇല്ല, മദീനയിൽ നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ബദറിലേക്ക് ചെന്നു. പൊരുതി നോക്കുന്നത് അബൂജഹലിനെയാണ്. വാളൂരി അബൂജഹലിനെ വെട്ടി, കാല് വെട്ടി. പിതാവിനെ വെട്ടുന്നത് ഇക്രിമത്ത് കണ്ടു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം സഹാബിയായിട്ടുണ്ട്. റളിയല്ലാഹു അൻഹു കണ്ടു. ഉപ്പയെ വെട്ടിയ അംർ ഇബ്നു ജമൂഹ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കൈ വെട്ടി. ആ കൈ തൂങ്ങിക്കളിച്ചു. അംർ ഇബ്നു ജമൂഹ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന് പ്രയാസമായി, യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പ്രയാസമായി. ഒന്ന് കുമ്പിട്ട് നിന്നു. എന്നിട്ടൊരു ചവിട്ട്, ഒരു പോട്ടൽ കയ്യം എറിഞ്ഞു. പൊരുതിയ ശേഷം ആ കയ്യുമായി പുന്നാര റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പുഞ്ചിരിച്ചു. മുറിക്കപ്പെട്ട കയ്യുമായിട്ട് തിരുനബിയുടെ ഹദ്റത്തിൽ വന്നു. തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ആ പൊട്ടിയ കയ്യെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്, ചേർത്തി വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വന്യവയോധികരായ ജാമിയ ഇസ്ലാമിയയുടെ നേതാക്കളെ, കാരണവന്മാരെ, വിശ്രമിക്കരുതേ. ഖബറിൽ വെച്ച് വിശ്രമം, ഖബറിൽ വെച്ച് വിശ്രമം. നാട്ടിക ഉസ്താദ്, കുമരമ്പത്തൂർ എ.പി. ഉസ്താദ്, കൊട്ടുമല ബാപ്പു ഉസ്താദ്, ശൈഖുന കോയക്കുട്ടി ഉസ്താദ്, സൈനുൽ ഉലമ ചെറുശ്ശേരി ഉസ്താദ്, അവരുടെ വിശ്രമം ഖബറിൽ വെച്ചാണ്. അവർ നമ്മെ നയിക്കുകയാണ്. അതാണ് ഈമാനുള്ളവർക്കും വല്ലദീന ഊത്തുൽ ഇൽമ, ഇൽമ നൽകപ്പെട്ടവർക്കും അല്ലാഹു നൽകും ദറജാത്തിൻ, പദവികളെ. ചില ആളുകൾക്ക് അസൂയാണ്. ആളുകൾ കൂടല്ലേ, സമസ്തന്റെ ഒപ്പം കൂടല്ലേ. മക്കളെ, ഇതൊരു സംസ്ഥാനത്ത് ഒതുങ്ങുന്ന സംഘടനയല്ല, ഇത് സമസ്തയാണ്. സമസ്ത എന്ന് പറഞ്ഞ ലോകം മുഴുവൻ ഇത് ബിരിയാണി ചെമ്പാൻ. ഇതില് ഇറങ്ങിക്കൂടാന്നല്ലാതെ തങ്ങൾ പാപ്പ പറഞ്ഞതുപോലെ അസൂയ വേണ്ട, അസൂയ വേണ്ട. എന്ത് ഞങ്ങളിപ്പോ ആളുകൂടിയത്? സമസ്തപ്പിന്റെ ആളുകൂടിയെന്താ? ശ്രീ മോഡി അടക്കം പേടിച്ചേ സമസ്തയെ.
ഞാൻ ചില പാലക്കാട് 2 മിനിറ്റ് കേട്ടോ 2 മിനിറ്റ് സോറി ഇങ്ങനെ പ്രസംഗം തന്നാല് നിർത്തുന്ന പറയുന്നതിന്റെ മുമ്പ് എന്താകണം നിങ്ങള് നിർത്തണം. അതാണ് എഴുത്ത് വരുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രസംഗം നിർത്തണം. അല്ലെങ്കിൽ അതെന്തായി ആ ബലൂൺ ഓട്ടയാക്കിയ മാതിരായി. ഒരൊറ്റ മിനിറ്റ് ചെറുപ്പശ്ശേരിയിൽ ഞാൻ ബസ് ഇറങ്ങി. ബസ് കാത്തുനിൽക്കുമ്പോഴാണ് അനമങ്ങാട്ടേക്ക് ബസ് കാത്തുനിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇപ്പൊ അടുത്താണ് ഒരു മാസം മുമ്പ് ഒരു വണ്ടിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. സലാം പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഞാൻ അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി. കാരണം BJPന്റെ കൊടിയാണ് വണ്ടിക്കുള്ളത്. അതിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് എന്നോട് സലാം പറയാ. ഞാൻ നോക്കി, ഏതായാലും സലാം അടക്കി. പെരുമ്പിലാവിലേക്ക് പോകേണ്ട വഴി എങ്ങോട്ടാ, എവിടുന്നാ വരുന്നത്? പെരിന്തൽമണ്ണെന്ന റോട്ട് തെറ്റി. നിങ്ങൾക്ക് പട്ടാമ്പി റോഡിന് പോകേണ്ടിയിരുന്നു. ഇനി ഒരു കാര്യം ചെയ്യേ, ചെറുപ്പശ്ശേരിയിലൂടെ പോയിട്ട് നേരെ പട്ടാമ്പി റോഡിൽ പിടിക്കാം. BJPയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയാണ് അതിലിരിക്കുന്നത്, മുസ്ലിമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ മഹാനെന്ന് കാണണം. ഞാൻ ചെന്നപ്പോഴേക്കും ഇങ്ങോട്ട് സലാം പറഞ്ഞു. ഞാൻ സലീം, BJPയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി. നിങ്ങൾ നടത്തിയ 2 സമരങ്ങൾ, മലപ്പുറത്തും പാലക്കാട്ടും നടത്തിയ ഏക സിവിൽ കോഡിനെതിരെയുള്ള ശക്തമായ സമരങ്ങൾ അത് പ്രകമ്പനം കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഡൽഹിയെ കുലുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് നിങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെടണം എന്ന് ഒരാഗ്രഹമുണ്ട്. ഉസ്താദിന്റെ നമ്പർ ഒന്ന് തരണം, ഷെയ്ഖുന ആലിക്കുട്ടി ഉസ്താദിന്റെ നമ്പർ ഒന്ന് തരണം. അതാണ് സമസ്ത ഏത് പൊതുസമൂഹത്തിന് എല്ലാ രംഗത്തും മുന്നിൽ നിന്ന ഈ സംഘടനയുടെ കൂടെ ആളുകൾ കൂടുമ്പോ എന്തിനാ അസൂയ? ആർക്കണ്ണിയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുമരമ്പത്തൂർ AP ഉസ്താദിന്റെ മക്കൾ വന്നിട്ട് മഹലിൽ വന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ഉപ്പാന്റെ അവകാശം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ബഹുമാനപ്പെട്ട കോയക്കുട്ടി ഉസ്താദിന്റെ മക്കൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഷെയ്ഖുൽ കാളമ്പാടി ഉസ്താദിന്റെ മക്കൾ മഹലിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പ പ്രസിഡന്റായ സമയത്തുണ്ടാക്കിയ മദ്രസയും പള്ളിയും അതിന്റെ അധികാരി ഞങ്ങളാണ് എന്ന് മഹല്ല് നിവാസികളെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് മഹല്ലുകളിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ? ബഹുമാനപ്പെട്ട അസരീയത്തങ്ങളുടെ മക്കൾ, ബഹുമാനപ്പെട്ട കാളമ്പാടി ഉസ്താദിന്റെ മക്കൾ, ബഹുമാനപ്പെട്ട കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദിന്റെ മക്കൾ, ബഹുമാനപ്പെട്ട വരക്കൽ മുല്ലക്കോയത്തങ്ങളുടെ മക്കൾ, മൈക്കയുടെ അഭിപ്രായത്തിന്റെ പേരിൽ സമസ്തയിൽ നിന്നും വിട്ടുപിരിഞ്ഞുപോയ സദക്കത്തുള്ള പോലെയുടെ ആരെങ്കിലും അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ബാരി ഉസ്താദിന്റെ കുടുംബക്കാർ വന്നിട്ടില്ലല്ലോ. പാണക്കാട് കുടുംബങ്ങളുടെ ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. ഇത് നിങ്ങളുടേതല്ലേ? ഇത് പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെതല്ലേ? ഇത് ഓരോ മഹല്ലിൻ്റെതാണ്. പക്ഷെ സമസ്ത എന്നാൽ ലോകം എന്നാണ്. ലോകം നിറയെ വാഫികളുണ്ട്, ഉദവികളുണ്ട്, ഫൈലുമാരുണ്ട്. അതെ, ബിരുദധാരിയല്ലാത്ത സൈനുൽ ഉലമ ചെറുശ്ശേരി ഉസ്താദിന്റെ ശിഷ്യഗണങ്ങളുണ്ട്. സ്കൂൾ പഠനം 2 മാസം നടത്തിയ മൗലാന ഷെയ്ഖുന ആലിക്കുട്ടി ഉസ്താദിന്റെ ശിഷ്യഗണങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ ഒപ്പം നിന്നു. അസൂയ മാറ്റുക, നാഥൻ തുണക്കട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. നിർത്താൻ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ? അസ്സലാമു അലൈക്കും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആത്മീയ സദസ്സായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സദസ്സിൽ എല്ലാവരും പങ്കാളികളാവണമല്ലോ. സദസ്സിൽ ഇരിക്കാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമുണ്ടായപ്പോൾ അല്പം കസേര വീണ്ടും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. റോട്ടിലും മതിലിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടതില്ല. ബാക്കിൽ കസേരയുണ്ട് എന്ന് പ്രത്യേകം ഉണർത്തുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ സുവനീർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും അത് കൈപ്പറ്റണം. 100 രൂപ വാങ്ങുന്നത് സംഘടനയ്ക്ക് സംഭാവനയായിട്ടാണ്. അതിന്റെ വിലയായി ആരും കണക്കാക്കരുത്. SKSF നിങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു സംഭാവനയായി കണക്കാക്കി ആ സുവനീർ എല്ലാവരും കൈപ്പറ്റണം. വളരെ സമ്പുഷ്ടമായിട്ടുള്ള സുവനീറാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതിന്റെ കൂടെ ഏതാനും സമയത്തിനകം അതിന്റെ കൂടെ ആ സുവനീറിന്റെ കൂടെ മറ്റൊരു മാഗസിൻ കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായിട്ട് തരും എന്നുകൂടി അറിയിക്കുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഷീർ ഫൈസി ദേശമംഗലം അവർകൾ ഈ സദസ്സിന് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നിർവഹിക്കുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫൈലി അവർകളെ അധ്യക്ഷന് വേണ്ടി സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഏലംകുളം ബാപ്പുസ്താദൊക്കെ നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അദ്ദേഹം ഉടൻ വേദിയിലേക്ക് വരും. അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمي مولاي صل وسلم دائما أبدا. محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم مولاي محمد زينة دنيا وبهجتنا محمد كاشف الغمات والظلم مولاي صل وسلم. ഏഴായിരത്തി 200 മൈലുകൾക്കപ്പുറം ഈ രാത്രിയിലും മസ്ജിദുൻ നബവിയുടെ വലത്ത് കിഴക്കേ മൂലയിലെ ഖുബ്ബത്തുൽ ഖളറാ പുരുഷാന്തരങ്ങളിൽ സത്യവിശ്വാസികളുടെ ഹൃദയം തേടിയെത്തിയ പച്ചമിനാരത്തിന്റെ താഴെ ഈ സദസ്സ് കാണുന്ന കരളിന്റെ കഷ്ണമേ സാദിഖുൽ മസ്ദൂഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പുണ്യമദീനയിൽ ജനിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിക്കാതെ പോയവരാണ് നാം. വിയോഗത്തിന്റെ 14 നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷവും ഹൃദയഭാജനമായ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനം മദീനയെ മനസ്സിലേക്ക് പ്രസരിപ്പിക്കാനാണ് മദീന പാഷൻ എന്ന പേരിൽ ഒരു പരിപാടി എന്ന് പറയാൻ കഴിയാത്ത, ഒരു സമ്മേളനമെന്ന് പറയാൻ കഴിയാത്ത, ഒരു സെമിനാറെന്നോ പ്രഭാഷണമെന്നോ പറയാൻ കഴിയാത്ത മദീന ഒരു ആവിഷ്കാരമായി, മദീന ഒരനുഭവമായി യുവതകളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് സമ്മാനം ചെയ്യുകയാണ്. മുത്ത് റസൂൽ വീട്ട് മുറ്റത്തൊരു മുന്തിരി വള്ളി പടർപ്പായെങ്കിൽ മുത്തുനബിയുടെ കാലത്ത് പുണ്യറസൂലിന്റെ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ പൂത്തുല്ലസിച്ച് നിൽക്കുന്നൊരു മുന്തിരിച്ചെടിയായി ബഷീറും നിങ്ങളും ജനിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ നിത്യവും ആ പൂമേനി തഴുകും തന്നൽ എന്നെയും തഴുകി തണുപ്പിച്ചേനെ. മദീനയിൽ മാത്രം വീശുന്നൊരു കാറ്റുണ്ട്, റിഹുസ്സബാ
മദീനയിലെ കുഞ്ഞിക്കാറ്റേ, അത് പയ്യന്നൂർ കോളേജിന്റെ വരാന്തയിൽ മാത്രം വീശുന്ന വടക്കൻ കാറ്റല്ല, അത് മദീനയുടെ പൂങ്കാറ്റ. അന്ന് നമ്മളൊരു മുന്തിരി വള്ളിച്ചെടിയായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ശരീരത്തിലേക്ക് തിരുമുസ്തഫാന്റെ തിരുശരീരത്തെ തഴുകി ഒഴുകി പുളഞ്ഞോടി കടന്നുവരുന്ന പൂങ്കാറ്റ് നമ്മെയും തഴുകുമായിരുന്നല്ലോ. പക്ഷേ നഷ്ടമായി. ഒട്ടേറെ ദൂരം നടക്കാനൊക്കും ഒട്ടകമായി പിറന്നെങ്കിൽ ഞാൻ താമരത്തോൽ കൊന്ന ത്വാഹ തന്റെ തളിർമേനി തോളിൽ വഹിച്ചേന പാരം ചുമന്ന് നടന്നേന ഞാൻ ബദറിൽ ശരങ്ങൾ തൊടുത്തേന ഞാൻ. ഖസ്വ എന്ന ഒട്ടകം ഞാനും നിങ്ങളുമായിരുന്നെങ്കിൽ, ഖസ്വ നീ എത്ര ഭാഗ്യവതിയാണ് പെണ്ണേ, ഖസ്വ നീ എത്ര ഭാഗ്യവതിയാണ് മിണ്ടാപ്രാണി. നീ തിരുമുസ്തഫാന്റെ തരളിതമായ ശരീരത്തെ തോളിലേക്ക് ശാമിലേക്ക് യമനിലേക്ക് മരുഭൂമി താണ്ടിക്കടന്നുപോയ ഭാഗ്യമേ, ഒരൊട്ടകമായി ഒരു മിണ്ടാപ്രാണിയായി ഞങ്ങൾ ജനിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്തിന് തിരുമുസ്തഫ ജീവിച്ച കാലത്ത് ഈന്തയോലകൾ മെടഞ്ഞു കെട്ടിയ മസ്ജിദുൻ നബവിയുടെ മൂലയിലെവിടെയോ ഇരുന്ന് ഒരു കുഞ്ഞിപ്പിറാവായി ഒരു മാടപ്പിറാവായി മുത്തുനബിയെ പള്ളിയിലേക്ക് നോക്കി നോക്കിയിരുന്നാൽ അങ്ങനെ മതിയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഭാഗ്യമുണ്ടായില്ല. എന്തിന് മദീനയിൽ ഒരു മണൽത്തരിയായി ജനിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്നെങ്കിലും പുണ്യനബിയുടെ പദപങ്കജം നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ചവിട്ടിക്കടന്നുപോയേനെ. ഭാഗ്യമുണ്ടായില്ല. മദീനയിലെ ഒരു ഈന്തമരമായി പിറവിയെടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ മുത്തുനബിയെ നോക്കി നോക്കി നിൽക്കാമായിരുന്നേനെ. ഭാഗ്യമുണ്ടായില്ല. 14 നൂറ്റാണ്ട് പിമ്പന്തിന് പാപി മണ്ണിൽ പിറന്നു വീണു പുണ്യ റസൂലിന്റെ പദപങ്കജം പതിയാത്ത മണ്ണിൽ പിറന്നു വീണു. ആളുകൾ കൊതിച്ചുപോയ മദീന, ആ മദീനയെ മലയാളി മനസ്സുകളിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുകയാണ് മദീന പാഷൻ. അല്ലാഹു മദീനയെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഹബീബിങ്ങളെ, SKSSF അതിന്റെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി മദീന പാഷൻ എന്ന ടാഗ് ലൈനിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനമുണ്ടാക്കിയപ്പോൾ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിക്ക് ഒരു സമ്മേളനം ലക്ഷ്യമേ അല്ല എന്ന് ഞാൻ തുറന്നു പറയട്ടെ. സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ മുന്നിൽ അത്തരം ആളുകളുടെ ആരവമുള്ള ഒരു മേളന നാളിനെ കുറിച്ച് ചിന്തയെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പിന്നെ ഓരോ ജില്ലാ കമ്മിറ്റികൾ അത് ആവേശപൂർവ്വം ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ അതൊരു സമ്മേളനത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. മലപ്പുറത്തും ഒരു സമ്മേളനം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കാനിരിക്കുകയാണ്. സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിൽ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. പക്ഷെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം സമ്മേളനങ്ങളല്ല എന്ന് ഞാൻ വളരെ തുറന്ന് നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്. സമ്മേളനങ്ങൾ നടത്താൻ സമസ്തക്ക് ആളെ കൂട്ടാൻ അതിന് മദീനയെ കാരണമാക്കേണ്ടതൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് 7 മണിക്കൂർ സമയം വളരെ കൃത്യമായ വിഷയത്തിലൂടെ തലമുറകളുടെ മനസ്സുകളിലേക്ക്
മദീനയെ ഒരു ആവിഷ്കാരമായി കൊണ്ടുവരാനാണ്. തീർച്ചയായും ഇവിടുത്തെ നാളെ മുതലുള്ള ക്യാമ്പിൽ അത് സംഭവിക്കട്ടെ, സംഭവിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു അനുഭവമാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. ഈ പറയുന്ന ഞാനാണെങ്കിലും നിങ്ങളാണെങ്കിലും, ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് സംസാരിക്കുകയല്ല. റസൂലുള്ളാഹി ഒരു ആവിഷ്കാരമായി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ മാറിയിട്ടുണ്ടോ, ഒരു അനുഭവമായി മാറിയിട്ടുണ്ടോ? എന്താ കാരണം? ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കാരണം? നമ്മൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പോലും ഭൗതികനായ ഒരു പ്രവാചകനായിട്ടാണ്. ഒരു 10-20 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ ന്യൂ ജനറേഷനോട് ആരാണ് മോനെ റസൂലുള്ളാഹി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, മക്കത്ത് ജനിച്ച മദീനത്ത് മരണപ്പെട്ട ഒരു ചരിത്ര പുരുഷൻ എന്ന നിലക്കാണ് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ അവൻ പറയുക. നഊദു ബില്ലാഹ്. അതിനപ്പുറം ഹൃദയബന്ധുരമായ ഒരു പ്രണയം പുണ്യനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് ഉണ്ടാകുമോ എന്നത് സന്ദേഹമാണ്, സംശയമാണ്. നമ്മുടെ മതപ്രസംഗവേദികളിൽ നിന്നുപോലും ഭൗതിക നബിയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വാളിന്റെ മജ്‌ലിസുകളിൽ നിന്നുപോലും ഭൗതിക നബിയെയാണ് നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ നബിദിന റാലികളുടെ പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ പോലും ഭൗതിക നബിയെയാണ് നമ്മൾ വിലയിരുത്തുന്നത്. നമുക്കെന്നും പറയാനുള്ള നബി കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രവാചകനാണ്. നമുക്ക് പിന്നെ പറയാനുള്ളത് ധീരനായ പ്രവാചകനാണ്. അത് പറയുന്നവർ അത് പറയുന്നു, കാരുണ്യ പ്രവാചകൻ പറയുന്നവർ അത് തന്നെ പറയുന്നു, ധീരത പ്രവാചകൻ പറയുന്നവർ അത് തന്നെ പറയുന്നു. പ്രവാചകൻ സത്യസന്ധനാണ്, നീതിമാനാണ്, അടിമത്ത വിമോചകനാണ്, ഉജ്ജ്വല പരിഷ്കർത്താവാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വിശേഷണങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാതെ പോകുന്നത് മുസ്തഫ നബി അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലാണ് എന്നതാണ്. അതെനിക്ക് അവസാനം വരെ, എനിക്ക് അനുവദിച്ച സമയം അവസാനം വരെ കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇതൊരു പ്രസംഗമല്ല, നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരു ഇന്ററാക്റ്റ് ആയി കരുതിയാൽ മതി. അത് ഒരു മതപ്രഭാഷണമോ വയലോ ഒന്നുമല്ല, ഉപദേശ പ്രസംഗമല്ല, നമ്മളൊരു ആവിഷ്കാരമാണ്. അബൂജഹല് പുണ്യനബി സത്യസന്ധൻ ആണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അബൂജഹല് പരിശുദ്ധ പ്രവാചകന്റെ പ്രോജ്വലമായ പേഴ്സണാലിറ്റിയെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അബൂജഹല് മുസ്തഫായ നബി കളവ് പറയില്ല എന്ന് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യന്റെ ഏതൊക്കെ നെഗറ്റീവായ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അതൊന്നും റസൂലുള്ളയിൽ ഇല്ല എന്ന് അബൂജഹൽ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അബൂജഹൽ അംഗീകരിക്കാത്തത് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹിയാണ് എന്നതാണ്. അതാണ് ബേസ്, അതാണ് അടിസ്ഥാനം. അപ്പൊ നമ്മൾ നബിയെക്കുറിച്ച് ശ്രീനാരായണ ഗുരു പറഞ്ഞു എന്ന് എന്തിനാണ് വയല് പറയുന്നത്? അതൊരു പബ്ലിക് വേദിയിൽ വേണമെങ്കിൽ പ്രസംഗിക്കാം. ഞാനും പറയാറുണ്ട്, ഒരു പൊതു സദസ്സിൽ പറയാം. നമ്മുടെ ആളുകളോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് ശ്രീനാരായണ ഗുരു നബിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണോ? ശ്രീനാരായണ ഗുരു പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. പുരുഷാകൃതി പൂണ്ട ദൈവമോ മര ദിവ്യാകൃതി പൂണ്ട ധർമ്മമോ പരമേശ പവിത്രപുത്രനോ കരുണവാൻ നബി മുത്തുരത്നമോ. എന്നിട്ടെന്തേ ശ്രീനാരായണ ഗുരു മുസ്ലിം ആകാതിരുന്നത്? ശ്രീനാരായണ ഗുരു കണ്ട നബി കാരുണ്യവാനായ നബിയാണ്, റസൂലാണ് എന്ന് ശ്രീനാരായണ ഗുരു വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ വെള്ളത്തോളിന്റെ നാട്ടുകാരനാ. വെള്ളത്തോൾ നാരായണമേനോൻ പാമ്പു സ്നാനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, മനോഹരമായ കവിത. അയാൾ ചത്തത് ഹിന്ദുവായിട്ടാണ്. നമുക്ക് ഇവരാരും മുസ്ലിം ആകണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ വളരെ ഓപ്പണായി പറയാം, നമുക്കങ്ങനെ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ലല്ലോ അവരവർ മുസ്ലിം ആകണം. ആകാത്തതിൽ നമുക്ക് അവരുടെ ദേഷ്യമില്ല. അവരുടെ കവിതകളെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുന്നു, സ്നേഹിക്കുന്നു. പക്ഷെ ബേസിക്കലി മുഹമ്മദ് റസൂലാണ് എന്ന കാര്യത്തിലാണ് ഇവർ വിശ്വസിക്കാതെ പോയത്. ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ തലമുറകളെയും അപകടകരമായ അത്തരമൊരു ചിന്താഗതിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ വളർത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത്.
ഹുബ്ബുൻ നബി ഖൽബിൽ നിറക്കാത്ത വിധം ഒരു ചരിത്ര പുരുഷനായി മുസ്തഫയെ മാറ്റിയാൽ അപകടമായി മാറും. അല്ലാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ. സഹാബത്ത് കണ്ട നബി അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ അബൂജഹലും കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ കാണേണ്ട പോലെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അല്ലേ. അബൂബക്കർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കാണേണ്ടതുപോലെ കണ്ടു. അപ്പോഴാണ് അബൂബക്കർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആയത്. അബൂജഹൽ ഭൗതികമായ കണ്ണ് കണ്ടു, ഹൃദയത്തിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് അബൂജഹൽ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് അബൂജഹൽ പരാജയപ്പെട്ടു പോയത്. അപ്പോൾ ഒരു പുണ്യപുരുഷനെ കണ്ടു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് വരില്ല. ഒരാൾ ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ ജനിച്ച സ്ഥലത്ത് ജനിച്ചു എന്നതുകൊണ്ടും രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് വരില്ല. ഒരു നല്ല പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പേര് വേറൊരാൾ ഏറ്റെടുത്തു എന്നതുകൊണ്ടും അത് നന്നാകണമെന്നും ഇല്ല എന്നും നമ്മൾക്ക് കൂട്ടിവാടിക്കാൻ കഴിയും. അത് ഹൃദയം കൊണ്ട് അംഗീകരിക്കുമ്പോഴാണ്, ഹൃദയം കൊണ്ട് കാണുമ്പോഴാണ്, റസൂലുള്ളാഹിയെ അംഗീകരിക്കുമ്പോഴാണ് അബൂബക്കർ ആവുകയുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അബൂജഹലയാകും. നിങ്ങളിതിനെ വരിയിലൊന്നും വായിക്കേണ്ട കേട്ടോ. ഞാനൊന്നും എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയി. നിങ്ങളിടയിൽ വായിച്ചാൽ അതെന്റെ കുറ്റവും അല്ല. നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വരിയുടെ ഇടയിൽ കൂടെ അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരൊറ്റ പോയിന്റിൽ നിന്നാൽ മതി. വേറൊന്നും പറയാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല. ഹബീബിങ്ങളെ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയാണ് അവിടുന്ന് ആരാണെന്ന് പറയേണ്ടത്. അന്നമിൻ നൂരില്ലാഹ് വകുല്ലു ശൈഇൻ മിൻ നൂരി. ഞാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ നൂറാ, ഞാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ നൂറാ. സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളും താരാപഥങ്ങളും മാമലകളും സമതലങ്ങളും ആറുകളും പുഴകളും ജലാശയങ്ങളും ഈ ബ്രഹ്മാണ്ഡ കടാകം മുഴുവൻ മിന്നൂരി, എന്റെ നൂറിൽ നിന്നാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കനിവിലും കനവിലും രാവിലും പകലിലും ബഹറിലും ഹജറിലും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഉണ്ട്, മുസ്തഫാന്റെ നൂറാനിയത്തുണ്ട്. നമ്മുടെ നബി മദീനത്താണ് എന്നതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും കുഴപ്പമായത്. നമ്മളിപ്പോ സലാത്ത് ചൊല്ലി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു ഒറ്റയ്ക്ക് നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താ, റസൂലുള്ള കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. നിങ്ങളെ അല്ല കൂട്ടുകാരെ, ഒന്നുകിൽ ഇപ്പൊ കൊടുക്കണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കൊടുത്താൽ തുറന്നു വായിക്കരുത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയണം. ഒന്നുകിൽ ഇപ്പൊ കൊടുക്കണ്ട, അഥവാ കൊടുത്താൽ തുറന്നു വായിക്കരുത്. ഏതാ നല്ലത്? കൊടുക്കാൻ വായിക്കരുത്. വേണ്ട, അത് വീട്ടിൽ ഒറ്റക്കിരുന്ന് വായിച്ചാൽ മതി. മുസ്തഫ നബി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലല്ല, മദീനയിലാണ്. ഹൃദയത്തിൽ മുസ്തഫയുള്ള ഒരാൾക്കും പാപം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ, പുണ്യനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കയറിയാൽ അവിടെ മദീന ഒരു പ്രചോദനമായി, ഒരു പാഷനായി, ഒരഭിനിവേശമായി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും നമ്മുടെ കൽബിലും നമ്മുടെ അവയവങ്ങളിലും പ്രസരിക്കാൻ തുടങ്ങും. പുണ്യനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ നമ്മുടെ അവയവങ്ങളിലൂടെ പ്രസരിക്കാൻ തുടങ്ങും. ഞാൻ ഓടിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാം. പുണ്യനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ മുഖഭംഗിയുള്ളവരും വളരെ നല്ല സൽസ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയുമായിരുന്നു. അവിടുന്ന് അധികം നീളമുള്ളവരല്ല, എന്നാൽ കുറിയവരോ അല്ല. പുണ്യനബിയുടെ ഭംഗി കാരണം മുഖത്ത് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നുവോ എന്ന് തോന്നിപ്പിരുന്നു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ മുഖകമലം വാളിന്റെ തിളക്കം പോലെയാണെന്ന് ബറാ റളിയല്ലാഹു അൻഹു രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. പരിശുദ്ധ പ്രവാചക തിരുമേനിയുടെ മുഖകമലങ്ങളിൽ ചന്ദ്രൻ വന്ന് ഉദിച്ചു നിൽക്കുകയാണോ എന്ന് തോന്നിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുണ്യനബിയുടെ നെറ്റി അതിവിശാലമായിരുന്നു. അവിടുത്തെ ഇടമൂക്ക് നീളമുള്ള മൂക്കായിരുന്നു.
അവിടുത്തെ പുരികങ്ങൾക്ക് തെറ്റുഭാഗത്ത് കുറച്ചു വളവുണ്ടായിരുന്നു. പരിശുദ്ധ പ്രവാചകന്റെ കണ്ണുകളുടെ കൃഷ്ണമണിക്ക് വല്ലാത്ത കറുപ്പായിരുന്നു. അവിടുത്തെ കൃഷ്ണമണിയുടെ പുറഭാഗത്തുള്ള ഭാഗത്ത് പാലിനേക്കാൾ കടുത്ത വെളുപ്പായിരുന്നു. പുണ്യനബിയുടെ കണ്ണുകളെ കൊണ്ട് മുന്നിലേക്ക് കാണുന്നത് പോലെ അവിടത്തേക്ക് പിറഭാഗത്തേക്ക് കാണാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. അവിടുത്തെ കണ്ണൊരിക്കലും പഴച്ചുപോയിട്ടേയില്ല. രാത്രിയുടെ ഇരുളിലും അവിടുത്തെ കണ്ണിന് കാഴ്ചകൾ ലഭിക്കാറുണ്ട്. എന്റെ പിൻഭാഗത്തുകൂടിയും ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് പുണ്യനബി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സുഫ് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്റെ പിറകിൽ മൗമൂമിങ്ങൾ വന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ സുഫ് തെറ്റി നിൽക്കുന്ന ആളെപ്പോലും മെഹ്റാബിൽ നിൽക്കുന്ന പുണ്യനബി തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ പറഞ്ഞതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇമാം ഗസാലി തങ്ങൾ പറയുന്നു, അവിടുത്തെ കണ്ണിന് പ്രത്യക്ഷമായ കാഴ്ച മാത്രമല്ല ഉൾക്കാഴ്ച കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗോപ്യമായതിനെ ദർശിക്കാനുള്ള കഴിവ് പുണ്യനബിയുടെ കണ്ണുകൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. അവിടുത്തെ കണ്ണുകൾ ഇത്തിരി വിശാലമായ കണ്ണായിരുന്നു. അല്ലാഹു ഈസാ പ്രവാചകനോട് പറയുന്നുണ്ട്, ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്, കണ്ണുകൾ വിശാലമായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളെ നിങ്ങൾ സത്യവൽക്കരിക്കേണ്ടതാണ്. പുണ്യനബി കാർത്തിക നക്ഷത്രത്തെ 12 എണ്ണമായി എണ്ണാറുണ്ട്, അത് 11 എണ്ണമായി എണ്ണാറുണ്ട്. സഹോദരന്മാരെ, ചില സമയത്തുദിക്കുന്ന ഒരു കാർത്തിക നക്ഷത്രമുണ്ട്. സാധാരണക്കാരായ ഞാനും നിങ്ങളും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ആകാശമണ്ഡലത്ത് വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തെന്നി നിൽക്കുന്ന വലിപ്പമുള്ള ഒരു നക്ഷത്രം കാണാം. ചില പൗർണമി രാത്രികളിൽ ഉദിക്കുന്ന നക്ഷത്രം അത് കാർത്തിക നക്ഷത്രമാണ്. നമുക്കത് ഒന്നായിട്ടാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നതെങ്കിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് 11 വേറെ വേറെ എണ്ണാറുണ്ട്. അവിടത്തെ താടി സമൃദ്ധവും കറുത്ത താടിയുമായിരുന്നു, വട്ടത്താടിയായിരുന്നു പുന്നാര നബിയുടേത്. അവിടത്തെ താടി അവിടുന്ന് ഒരിക്കലും കറുപ്പിച്ചിട്ടേയില്ല. ചുണ്ടിനും താടിയെല്ലിനും ഇടയിലുള്ള താടിരോമം പ്രത്യക്ഷമായതായിരുന്നു. അതിന്റെ ഇരുപാർശ്വങ്ങളും മുത്തുപോലെ വെളുത്തതായിരുന്നു. അവിടത്തെ തലയിലും മുടിയിലും 17 or 18 വെളുത്ത മുടിയേ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അനസ് തങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഈ സദസ്സിലിരുന്ന് മദീനയെ സ്വപ്നം കാണുമ്പോ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിന്റെ മികവിനപ്പുറം നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ മദീനയെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്ക്. ഈ സ്റ്റേജിന് പകരം ഹരിത മിനാരം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് എന്ന് ഓർമ്മിക്ക്. നിലാവുള്ള രാത്രിയിൽ മദീനത്തെ പള്ളിയുടെ പുറഭാഗത്തുള്ള തണുത്ത മാർബിളിൽ ചമ്രം പടിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇരിക്കുകയാണെന്ന് ഓർത്തു നോക്ക്. കടന്നു വരുന്ന കാറ്റ് നിങ്ങളുടെ ചെവികളിൽ കിന്നാരം പറയുന്നുണ്ടെന്നോർക്ക്. പുന്നാര നബിയുടെ സൗന്ദര്യത്തിലൂടെയാണ് ഞാൻ കടന്നുപോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഖാലിദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്, ഞാൻ എന്റെ പടത്തൊപ്പിക്കുള്ളില് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുടിവെച്ചതിന് ശേഷം ഒരൊറ്റ യുദ്ധത്തിലും പരാജയപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അവിടത്തെ താടിയും മുടിയും കറുത്തതായിരുന്നു. 4 പ്രാവശ്യമാണ് ആദരവായ നബി തലമുണ്ടനം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. നേരിയതും നീണ്ടതും മധ്യഭാഗം ഉയർന്നതുമാണ് പുണ്യനബിയുടെ നാസിക. അവിടത്തെ കവിളുകൾ ഉയർന്നതോ മുഴച്ചു നിൽക്കുന്നതോ ആയിരുന്നില്ല. പ്രത്യുത മാംസം കുറഞ്ഞ് തൊലി നേർത്തതും വെളുത്തതുമായിരുന്നു. ഇനി പുന്നാര നബിയുടെ പല്ലുകളോ ചെപ്പിലടയ്ക്കപ്പെട്ട മുത്തുപോലെയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പല്ലെന്ന് അതേ പ്രണയത്തിന്റെ രാക്കുയിലെ ഇമാം ശറഫുദ്ദീൻ ബുസൂരി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് മഹാനായ അബൂബക്കർ ബഗ്ദാദി അൽഫൽ അലിഫ് എന്ന് പറയുന്ന കാവ്യ കവനം തീർത്ത പ്രവാചക പ്രണയത്തിന്റെ പൂമഴ പെയ്യിച്ച വരികളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഉമർ വയസ്സില് പുണ്യനബി മരുഭൂമിയിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ പിടിച്ചു കിടത്തി ഹൃദയം കീറി അതിൽ അനുഗ്രഹവും റഹ്മത്തും കരുണ്യവും അനുഗ്രഹവും
നിറച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മൂന്നാമത് പ്രവാചക നിയോഗ സമയത്ത് നെഞ്ചുകേറി സംസം കൊണ്ട് കഴുകിയിട്ടുണ്ട്. നാലാമത് മേറാജിന്റെ രാത്രിയില് ആകാശരോഹണത്തിന് വേണ്ടി പോകുന്ന രാത്രിയില് പുണ്യനബിയുടെ നെഞ്ചു കീറിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് മുസ്തഫായ നബിക്ക് വേദന അനുഭവപ്പെട്ടു എന്നും ഇല്ല എന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട്. ശരിക്ക് സർജറി നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ തുന്നിക്കൂട്ടിയതിന്റെ അടയാളം ഹബീബിൽ കണ്ടിട്ടില്ല. ആധുനിക മെഡിക്കൽ സയൻസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് പഴുതുകളില്ലാതെ അടയാളങ്ങളില്ലാതെ റഡാർ ഉപയോഗിച്ച് ഉള്ളിൽ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സർജിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടായ ലോകത്ത് 14 നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് റബ്ബാനിയായ സഹായം കൊണ്ട് മാലാകമാര് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു. പരിശുദ്ധ റസൂൽ നബി പുന്നാര നബി സാധാരണക്കാരനാണെന്ന് പറയുന്നവര് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ ഭാര്യയോട് പറയണം, നീ ഒരു ഉജാല കുപ്പിയായി വരണം, ഞാൻ ഉറങ്ങുമ്പോ എന്റെ കഴുത്തുനിന്ന് വേർപ്പ് വടിച്ച് കുപ്പിയിലാക്കണം. എന്നിട്ട് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോ ഇങ്ങനെ സ്പ്രേ പോലെ അടിച്ചാൽ മതി, ബോധം കെട്ടു പോവില്ല നിങ്ങളെ ആൾക്കാർ. എന്നിട്ട് ഒരു പറയണ നബി സാധാരണക്കാരനാണ്. ഐഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയുന്നു, മുത്തുനബിയുടെ വേർപ്പ് തുള്ളികൾ മുത്തുപോലെയാണ്. പുന്നാർ നബിയുടെ ശരീരത്തില് വേർപ്പ് കണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പൊടിയുമ്പോ മുത്തുമണികളെ പോലെ തിളങ്ങാറുണ്ട്. പുന്നാർ നബിയുടെ കയ്യ് ഒരു സുഗന്ധ വ്യാപാരിയുടേതുപോലെ ഏതു സമയത്തും വല്ലാത്ത സുഗന്ധമാണ്. ഇത് പറയുമ്പോ ആരംഭ പൂമാനോടുള്ള വല്ലാത്തൊരു പ്രണയം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ജനിക്കുന്നില്ലേ? പുന്നാര നബിയുടെ വരവ് സഹാബത്ത് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് ദൂരെ നിന്നേ സുഗന്ധം അടിച്ചു വീശാറുണ്ട്. ഇനി പുന്നാര നബിയുടെ നടത്തം എങ്ങനെയാ? ഒരാൾക്കും കൂടെ എത്താൻ കഴിയാത്ത വിധം വേഗതയിലാണ് മുത്തുനബി നടക്കാറുള്ളത്. നബിയേക്കാൾ വേഗതയുള്ള ഒരാളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. പുന്നാര നബിക്ക് വേണ്ടി ഭൂമി ചുരുട്ടപ്പെടാറുണ്ട്. പുന്നാര നബിക്ക് നിഴലുണ്ടായിരുന്നില്ല. സത്യനിഷേധികളായ ആളുകള് ഹബീബിനോടുള്ള ദേഷ്യം കൊണ്ട് പുന്നാര നബി നിൽക്കുമ്പോ സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ മറുഭാഗത്ത് അവിടത്തെ തിരുശരീരത്തിന്റെ നിഴൽ വന്ന അതിലൊരു കാഫിർ പോലും നടക്കാതിരിക്കാൻ അല്ലാഹു നൽകിയ സൈഫൻ പ്രൊട്ടക്ഷനാ, റെസ്പെക്റ്റാ. പുന്നാര നബിക്ക് നിഴലുണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം അവിടെ നിന്ന് തന്നെ പ്രകാശമാണ്. പ്രകാശമായ നബിക്ക് പ്രകാശം അതിലൂടെ സംശ്ലേഷിക്കില്ലെന്ന് അത് ഫിസിക്സ് കൂടിയല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? അതിലെ ആത്മീയത കൂടി അത് സയന്റിഫിക്കലി ശരിയല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവര്? പ്രകാശത്തിന്റെ സംശ്ലേഷണം സംഭവിക്കുകയില്ല. പ്രകാശത്തിലൂടെ അതിനൊരു നിഴലുണ്ടാകണമെങ്കിൽ പ്രകാശത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്ന ഒന്നുണ്ടാകണം. പുണ്യനബിക്ക് നിഴലുണ്ടായിരുന്നില്ല. നിന്യത വരാതിരിക്കാനാണ് ഇമാം ഹാക്കിമും ഇമാം തുർമുദിയും ഇത് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല, ഖസായിസുൽ കുബ്രയുടെ 1-ാം വാള്യം 169-ാമത്തെ പേജിൽ ഇത് വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പുത്തൻവാദികളായ ആളുകള്, പുരോഗമന ചിന്താഗതിക്കാരായ ആളുകള് ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞേക്കാം ചിലപ്പോ നിഴലുണ്ടാകും, ചിലപ്പോ നിഴലുണ്ടാകില്ലാന്ന്. അത് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന വാദമാണ്. മദീന പാസന്റെ ലക്ഷ്യത്തിൽ അത്തരം വിമർശനങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ വേദിയിൽ ഞാനത് വിട്ടുകളയുകയാണ്. ഖാലിയാദ് തങ്ങൾ പറയുന്നു, മനോഹരമായ സംസാരമാണ്, അദ്വിതീയമായ സാഹിത്യ സമ്പുഷ്ടമാണ് തിരുമുസ്തഫാന്റെ വചനവചസ്സുകള്. അവിടത്തെ
മികച്ച ശബ്ദമായിരുന്നു. എന്നാൽ ആ ശബ്ദത്തിന് കടുത്ത പാരുഷ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ നേർത്ത പെണ്ണിന്റെ ശബ്ദവുമല്ല. റസൂലുള്ളാഹി അറബികളിൽ ഏറ്റവും സുന്ദരമായി, ഏറ്റവും വ്യക്തമായി, മധുരമായി, നന്നായി, തെളിമയോടെ പറഞ്ഞിരുന്നു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. അപ്പൊ നമ്മുടെ മാതൃക അങ്ങനെയാണ്. ഒരാളോടൊരു കാര്യം സംസാരിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരുന്നു പുണ്യനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. തെളിയിച്ചു പറയുന്നു പുണ്യനബി, സുന്ദരമായി പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നുള്ളത്. ഇത് മൂന്നും സംസാരത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു സംസാരത്തെ രണ്ട് തരത്തിലെടുക്കാം. അവിടെ നമ്മൾ മദീന പേഷൻ കാണും. പല ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്, സമയപരിധിയുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരൊറ്റ കാര്യത്തെ രണ്ട് രീതിയിൽ പറയും. ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൊടുത്ത ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, മോനെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൊണ്ടുവരാ, അങ്ങനെ തൃശ്ശൂർ സ്റ്റൈലിലും പറയാം. അല്ല, തൃശ്ശൂർ സ്റ്റൈലില്ല, മലപ്പുറത്ത് ആക്കിയാലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂളിട്ട് വരുമ്പോഴേ, സഹോദരിമാരുണ്ടല്ലോ, കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂളിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ആകെ പണി ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ചടങ്ങറായി ഒരു യന്ത്രം പോലെ രാവിലെ മുതൽ അടുക്കളയിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 4 മണിക്ക് ക്ഷീണിച്ചവശനായി നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു ഉമ്മ ചിലപ്പോ പറയാം, അങ്ങനെ പറയും, ഡാ ചായ കുടിച്ചടാന്നാ നീ പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു സിംഹത്തിന്റെ പോലെ അലറും, ഇല്ലേ? മദീന പാഷൻ. നമുക്ക് ആ കുട്ടിയോട് അടുത്ത് ചെന്ന് വാതിലിന്റെ അവിടെ പോയിട്ട് ആ കുട്ടിയെ ഒന്ന് ചേർത്ത് പിടിച്ച് തന്റെ മോനെ മോളെ ആ നെറ്റിയിൽ ഒരു ഉമ്മ കൊടുത്ത്, മോനെ ചായ കുടിച്ചടാ എന്ന് പറഞ്ഞാലും കുട്ടി ചായ കുടിക്കല്ലോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, ഉസ്താദെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ കുട്ടികൾ തലമ കയറുന്നു. കേറില്ല ഉമ്മിനികൾ, നബിയുടെ പെരടിയിൽ ഹസൻ ഹുസൈനും കയറിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ അനുയായികളല്ലേ. മുസ്തഫായ നബിയുടെ പൊന്നുമോള് ഫാത്തിമ, ഫാത്തിമ എന്റെ കരളാ, ഫാത്തിമയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ്. ത്വഹ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോ വരികയാണ്. അമ്മോശനും അല്ല, അമ്മോശനാണല്ലോ, ഞങ്ങളുടെ തൃശ്ശൂർ അമ്മോശൻ എന്നാ പറയുക, ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് എനിക്കറിയില്ല. അമ്മോശൻ വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് ഫാത്തിമ ബീവി ആലിയാർ തങ്ങളും കൂടി ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അമ്മോശൻ എന്താ ചെയ്യാന്ന് ഞാൻ ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം. അല്ല എം പി സാഹിബ് നോക്കൂ, അവൻ സുപ്രഭാതം വേണ്ട, നല്ല പത്രമല്ല, മലയാള മനോരമ കണ്ട് പിടിക്കൊരു പിടുത്തങ്ങനെ സീറ്റിലിരുന്നിട്ടേ, അവിടെ കാറിൽ വന്നിറങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ മകളും മരുമകനും. നമ്മൾ സുബീസ് കേൾക്കുന്ന ആളാണ്, ഭയങ്കര ദിക്റിന്റെ ആളാണ്, മജിൽസിനൂറിൽ പോണ ആളാണ്, എല്ലാം നല്ല പരിപാടി എടുക്കും. പക്ഷെ നമ്മളമ്മ അഭിവന്ദരായ ഏലങ്കുളം ഉസ്താദ് നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് വരികയാണ്. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല, ഉസ്താദിന് വേണ്ടി വഴിമാറുകയാണ്. ഉസ്താദ് പറയാൻ ഒരു സമ്മതം തന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചേരം കൂടി പറയാം. സമയമായ എം പി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞാൽ. ഹബീബിങ്ങളെ, നമ്മൾ അതപകേടാണ് അവരെ എത്തി സംസാരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതപകേടാണ്. നോക്കൂ, ഉന്നാര നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, നമ്മളാണ് ഈ മനോരമ അങ്ങനെ പിടിച്ച് പരസ്യം വായിക്കും. അള്ളാന്റെ റസൂല് വീടിന്റെ സിറ്റ് ഔട്ടിൽ ഇറങ്ങിച്ചെന്നു. മുസ്തഫായ നബിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റ് ഔട്ടൊന്നുമില്ല. ഞാൻ മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു ഭാഷ പ്രയോഗിച്ചതാണ്. അവിടുന്ന് ചെന്ന്, ഹബീബിങ്ങളെ നോക്കൂ, നിങ്ങള് പുണ്യനബിയുടെ വലത്തെ കയ്യ് അലിയാര് തങ്ങളെന്ന മരുമകന്റെ തോളിൽ വെച്ചു. നമ്മുടെ സുലൂക്കിന്റെ രാജകുമാരൻ അലി ഹൈദറി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കയ്യില്. ആലോചിച്ചൊക്കെ ആരെ വെക്കണത്? മുസ്തഫായ നബി. ഒരു കൈ തന്റെ പൊന്നുമോൾ ഫാത്തിമയുടെ തോളിൽ വെച്ചു. ഇപ്പൊ ഹബീബ് നടുവിലാണ്. തന്റെ ആദരവുടങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെറുഞ്ചിപ്പഴം പോലെ തുടിച്ചു നിൽക്കുന്ന റോസാദളം പോലെ മനോഹരമായ പുണ്യനബിയുടെ ചുണ്ടുകള് അലിയാരുടെ മുഖകമലങ്ങളിൽ അമർന്നു. ഫാത്തിമാന്റെ മുഖത്തമർന്നു. ഉമ്മ വെക്കുകയാണ്. നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? മുത്തുനബിയുടെ അനുയായികളല്ലേ നമ്മള്?
മുത്തുനബിയേക്കാൾ വലിയ ആളാണോ നമ്മള്? സൂര്യചന്ദ്ര നക്ഷത്രഗോള താരപഥങ്ങളെ അതിജയിച്ച് മെറാജിന്റെ രാത്രിയിൽ 70 മറകൾ കടന്നുപോയി. ജമാലിയത്തിന്റെ ജലാലിയത്തിന്റെ നൂറാനിയത്തിന്റെ കമാലേ അല്ലാഹനെ നേരിട്ട് കണ്ട ഇൻസാനുൽ കാമില മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ഞാനും നിങ്ങളോ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ലേ? എന്നിട്ടാണോ മക്കൾ തലമ്മ കയറുന്നു നമ്മൾ പറയുന്നത്? അവിടെയാണ് മദീന പാഷൻ, അവിടെയാണ് മദീന ഹൃദയത്തിൽ കയറേണ്ടത്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചുംബിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ മനോഹരമായി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞത്, കുട്ടികൾ വരുമ്പോ നമ്മൾ സിംഹത്തിന്റെ മാതിരി ചാടണ്ട, വളരെ മൃദുവായി പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ. ഭാര്യയുടെയും ഭർത്താവിന്റെയും ഇടയിൽ മദീന പാഷനുണ്ട്. അവിടെയും പുണ്യനബിയാണ് നമ്മുടെ മാതൃക. ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ അരികിലേക്ക്, നമ്മുടെ ഉമ്മച്ചിയുടെ അരികിലേക്ക് മുത്തലി മുസ്തഫ ഒരു ഭക്ഷണവുമായി വരികയാണ്. വേറെ ഒരു പത്നിയുടെ അരികിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച സമ്മാനം. നമ്മൾ എവിടേക്കെങ്കിലും വിരുന്നു പോയാലേ മദീന പാഷൻ അവിടെയുണ്ട്. വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു ചെല്ലുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോകണം. ഇന്നിപ്പോ മഞ്ചേരിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഗിഫ്റ്റ് ഒരു പക്ഷെ ഇവിടെ ബിരിയാണി ആയിട്ടുണ്ടാവും, ബർക്കത്തിന്റെ. അത് ഇവിടുന്ന് തന്നെ ശാപ്പാട് ഫുള്ള് കഴിക്കരുത്, ഒരു തരി വീട്ടിലേക്ക് ബർക്കത്തിൽ കൊണ്ടുപോകണം. നമ്മുടെ അഭിയന്തരായ ഏലംകുളം അടക്കലുള്ള സംസ്ഥാനം ഇവിടെ ദുആ നടക്കുമ്പോൾ അതിൽ ബാറക്കിന ഹൗല ബർക്കത്തുണ്ടാവും. അല്ലാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ. ഇനി ഇവിടുന്ന് ഫ്രീ കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോ കൊണ്ടോ. നമ്മൾ വലിയ പരിപാടിക്കൊക്കെ പോകും, കല്യാണത്തിന്, അവിടെ കുഴിമന്തി, അവിടെ പോയി പൊരിച്ച കോഴി, വീട്ടിൽ ചിലപ്പോ മാന്തൽ കറി അച്ചാറുകൾ ഉണ്ടാകുക. ഒരു കോഴിയൊക്കെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കൂടെ മുമ്പിന്. അവിടെയാണ് മദീന പാഷൻ. പുണ്യനബി ഭക്ഷണവുമായി വന്നു. ആയിഷയുടെ നേരെ നീട്ടി റളിയല്ലാഹു അൻഹ. ആയിഷ ഒരു സമ്മാനം. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയോ, ആരത് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കണം? ഭാര്യയുടെയും ഭർത്താവിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു പാഷൻ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി പറയാം. ആയിഷ ബീവി ചോദിച്ചു മുത്തുനബിയോട്, ഇതെവിടെന്നാണ് ഹബീബേ, ഇതെവിടെന്നാ? അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഇത് വേറെ ഒരു ഭാര്യയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ്. സ്ത്രീ അവിടെ ഒരു ഫീമെയിൽ സൈക്കോളജി പ്രവർത്തിച്ചു. പുണ്യനബി വേറെ ഭാര്യയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹു സ്ത്രീ സഹജമായ ദേഷ്യത്തോടെ ഒരു തട്ടങ്ങ് വെച്ചു കൊടുത്തു മുസ്തഫാന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന്. എന്റെ സഹോദരിമാർ ഇതിവിടെ നിന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാര്, അവിടെയാണ് മദീന പാഷൻ. മലപ്പുറത്തെ, കേരളത്തിലെ ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പുതിയാപ്പിള എന്താണ് ചെയ്യുക? പിറഭാഗത്തേക്ക് 2 അടി വെച്ച് ഒരൊറ്റ ചവിട്ടാണ് ഭാര്യയുടെ നെഞ്ചും കൂട്ടിലേക്ക്. എന്റെ 3 തലാക്കും ചെല്ലിയടി. നമുക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പേഗസിൽ കൂടെ വരാൻ പോണത്. സമയമില്ല. പക്ഷേ റസൂലുള്ളാഹി, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ത്രസിക്കട്ടെ, നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളൊന്ന് നിറയട്ടെ. പുണ്യനബി അക്ഷോഭ്യനാണ്. അവിടുത്തെ ഇടമുഖകമലത്ത് ദേഷ്യം വരുന്നില്ല. പുണ്യനബി നിലത്തേക്ക് കുനിഞ്ഞിരിഞ്ഞു. പടച്ചോനെ, ആരാണ് ഇരിക്കുന്നത്? ആരുടെ നെഞ്ചാണോ ജിബ്രീൽ ചേർത്ത് പിടിച്ചത്? ആരുടെ നെഞ്ചാണോ ജിബ്രീൽ ചേർത്ത് പിടിച്ചത്? ഏതു മനുഷ്യനാണോ ഖാബ ഖൗസൈൻ ഔ അദ്നാ, അങ്ങനെ അല്ലാഹുവിനോടടുത്തുന്നത്? ആ മനുഷ്യൻ ഇരിക്കുകയാണ് നിലത്ത്. കുനിഞ്ഞു പൊറുക്കിയെടുത്തു തെറിച്ചു കിടക്കുന്ന ആലീസ പൊട്ടുകൾ പ്ലേറ്റിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചു. നമ്മുടെ ഉമ്മച്ചി നോക്കി നിൽക്കുകയാ, ആയിഷ ബീവി നോക്കി നിൽക്കുകയാ. പുണ്യനബി എഴുന്നേറ്റോ, ഹബീബ് എഴുന്നേറ്റോ. ആയിഷ ബീവിയുടെ നേരെ 2ാമത്തെ തവണ നീട്ടി. ആയിഷ കഴിച്ചോളൂ ആയിഷ. ആദരവായ പുന്നാര നബിയുടെ മുഖകമലത്ത് ഹിമഗണങ്ങൾ വീണുണരുന്ന പ്രസന്ന പ്രഭാതങ്ങൾ, ഇതൾ വിടർത്തുന്ന റൈഹാൻ പൂവിതൾ പോലെ പുണ്യനബി ചിരിക്കുകയാണ്. ആയിഷ കഴിച്ചോളൂ. മുസ്തഫ അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോ നമ്മുടെ ഉമ്മച്ചിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ആയിഷ ബീവി ആ പാത്രം വാങ്ങിയിട്ട് പുണ്യനബിയുടെ മാറിടത്തിൽ വീണു.
ആയിഷാ സിദ്ദീഖ റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു തുളുമ്പി, അവിടുത്തെ ചുണ്ടുകൾ വിതുമ്പി വിറച്ചു. പുന്നാര നബി തന്റെ പത്നിയെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു തഴുകുകയാണ്. കരയല്ല മുത്തേ ആയിഷ, കരയല്ല മുത്തേ ആയിഷ. ആയിഷ ബീവി പറയുന്നുണ്ട്, യാ റസൂലല്ലാഹ്, അങ്ങേ ഞാൻ വേദനിപ്പിച്ചോ റസൂലേ, അങ്ങേ ഞാൻ വിഷമിപ്പിച്ചോ റസൂലേ. പിന്നീട് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ആയിഷ ബീവി പുണ്യനബിയെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഇവിടെയാണ് മദീന ഒരഭിവാഞ്ചയാകേണ്ടത്, ഇവിടെയാണ് മദീന ഒരു പ്രചോദനമായി മാറേണ്ടത്. ഭാര്യക്കും ഭർത്താവിനും മദീന ഫാഷനാകാനാണിത്. ഇനിയും തീരാത്ത പുണ്യനബിയുടെ ജീവിതങ്ങളുണ്ട്. അവിടത്തെ സംസാരം ഔചിത്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാനും ഈ സദസ്സിൽ ഔചിത്യം പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സദസ്സറിഞ്ഞിട്ടാണ് പുണ്യനബി പ്രസംഗിക്കാറുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കാറുള്ളത്. അവിടുന്ന് ജനങ്ങളോട് അവരുടെ ഗ്രാഹ്യശക്തിക്കനുസരിച്ചിട്ടാണ് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത്. മനസ്സിലാകാത്ത ദുർഗ്രാഹ്യമായ അർത്ഥമുള്ള തെറ്റായ അർത്ഥത്തിലേക്ക് വഴിതിരിക്കുന്ന ഒരു സംസാരം അവിടുന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. നമ്മുടെ ഇത് കടന്നുപോയ ആരിഫീങ്ങൾ, അഭിവന്ദരായ ഏലംകുളം ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള മഹത്തുക്കളുടെ സംസാരം അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത്. ആ വാക്കുകൾ പഴക്കാറില്ല, അവരുടെ വരികൾ പഴക്കാറില്ല. ചില ആളുകളുടെ നാക്ക് പഴച്ചതുകൊണ്ടല്ലേ വലിയ അപകടങ്ങൾ സമുദായത്തിൽ ഉണ്ടായത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പുണ്യനബിയുടെ നാവ് പഴക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ സുബീവരെ പറഞ്ഞു പോകും, പക്ഷെ അതൊരു അദബുകേടും ഒരു സസ്യന സാങ്കത്യം പാലിക്കണം. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മദീന ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലയിലും ഒരു പാഷനായി, ഫാഷനല്ല, മോഡലല്ല, പാഷൻ, അഭിനിവേശമായി കയറണം. അത് തലമുറകളിലേക്ക് സന്നിവേശിപ്പിക്കാനാണ് SKSF കേരളത്തിലെ സംഘടനാ ചരിത്രത്തിൽ, ആത്മീയ സദസ്സുകളിൽ ഉണ്ടാകാം, സംഘടനാ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ അർത്ഥത്തിലുള്ള ഇതൊരു പ്രസംഗമോ വയല് ഒന്നും ആയിട്ടല്ല ഈ പരിപാടി നടക്കുന്നത്, സമ്മേളനം ഒന്നുമല്ല. പകരം തിരുസുന്നത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പകർത്താനാണ്. അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മുടെ മജ്ലിസ് നൂർ സദസ്സ് ആരംഭിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മളിവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള കൗണ്ടറിൽ ധാരാളം ആളുകൾ സംഭാവനകൾ അർപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ റബ്ബുത്താരും സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സഹോദരൻ 50,000 രൂപ, മറ്റൊരു സഹോദരൻ 5,000 രൂപ, ഈ രീതിയിൽ സംഭാവനകൾ നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിന് വേണ്ടിയും യതീംഖാനകളുടെയും മറ്റുമൊക്കെ നൽകുന്നുണ്ട്. എല്ലാം റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വീകരിച്ച് അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകിക്കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. എല്ലാത്തിനും അവസാനം മഹാനായ ബാപ്പു ഉസ്താദ് അവറുകൾ ദുആ ചെയ്യുമെന്ന് ഉണർത്തുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ LKG മുതൽ 10ാം ക്ലാസ് വരെ നമ്മുടെ സ്കൂളുണ്ട് എന്നെല്ലാവർക്കും അറിയാം. മദ്രസ സംവിധാനത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മുടെ സ്കൂളുള്ളത്. അഡ്മിഷൻ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. താല്പര്യമുള്ളവർ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടണം. അതേപോലെ നമ്മുടെ ജൂനിയർ ശരീഅത്ത് കോളേജിലും അഡ്മിഷന്റെ പരിപാടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏപ്രിൽ മാസത്തിലാണ് അത് നടക്കുക. താല്പര്യമുള്ളവർ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വരുന്ന 24-ാം തീയതി പത്തപ്പിരിയത്ത് വെച്ച് അബ്ദുൽ ഹമീദ് ഫൈസി അമ്പലക്കടവിന്റെ ആദർശ പ്രഭാഷണമുണ്ട്. കഴിയുന്ന എല്ലാവരും അതിൽ സംബന്ധിക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകം ഉണർത്തുന്നു. സഹോദരന്മാരെ, നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുനായുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മജ്ലിസ് നൂർ ആരംഭിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ഉള്ളവരൊക്കെ പരിമിതമായ ഏടുകളെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളൂ. ഉള്ളവരൊക്കെ പരസ്പരം സഹകരിച്ച് നമ്മൾ മജ്ലിസ് നൂർ തുടങ്ങി. മജ്ലിസ് നൂർ കഴിഞ്ഞാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ നസീഹത്തും പ്രാർത്ഥനയും ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പള്ളിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു.
അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പള്ളിയുടെ മോഡിഫിക്കേഷന് ഒരു 6-7 ലക്ഷം റുപ്യ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ 50,000 രൂപ ഒരു സഹോദരൻ പേര് പറയേണ്ട പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. റഹ്മാനായ റബ്ബ് അദ്ദേഹത്തിന് അനുഗ്രഹം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ഖുവ്വത്തും നമ്മുടെ ഈ സമുദായത്തിന് സേവനം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവും അല്ലാഹു പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ റാഹത്തോടു കൂടിയുള്ള കുടുംബജീവിതവും സന്തോഷവും അല്ലാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. കൂടുതൽ കാലം ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അല്ലാഹു അദ്ദേഹത്തെയും നമ്മയും സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമാറാവട്ടെ. വേറൊരാള് 5000 രൂപ മറ്റൊരാൾ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിസിനസ്സിലും തൊഴിലുകളിലും അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ഖുവ്വത്തും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ മരിച്ച ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ വേണ്ടി, അതുപോലെ തന്നെ അമ്മായിയമ്മയുടെ ഭർത്താവിന്റെയും സ്വഭാവം നന്നാവാൻ മരിച്ച ഉമ്മവാപ്പയുടെ മേൽ പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യാൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സഹോദരി പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യാൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഭാര്യയുടെ അസുഖം മാറാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ, മരിച്ചവരുടെ വാപ്പയുടെ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ഭാര്യയുടെ അസുഖം മാറാൻ ദുആ ചെയ്യാൻ, ഹലാലായ ഉദ്ദേശം പൂർത്തിയാകുവാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ, ഒരനുഭാവി പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യാൻ, കുട്ടി ഹാഫിളാകാനും ഭാര്യയുടെ അസുഖം മാറാൻ ദുആ ചെയ്യാൻ, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് ഒരുപാട് ആളുകൾ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അരിയായിട്ടും ഇറച്ചിയായിട്ടും പൈസയായിട്ടും ഒക്കെ സംഭാവന ചെയ്തവരുണ്ട്. റഹ്മാനായ റബ്ബ് അവർക്കൊക്കെ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ ആവശ്യത്തിനും നമ്മുടെ കോളേജിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണത്തിനോ മറ്റാവശ്യത്തിനോ ആരെങ്കിലും സംഭാവന ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മജ്‌ലിസ് നൂർ കഴിഞ്ഞ് ഷെയ്ഖുന ദുആ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആ ദുആയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കൗണ്ടറിൽ വിവരം പറയണം എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. മജ്‌ലിസ് നൂർ ഒരു സഹോദരൻ 5 ചാക്ക് അരി പ്രത്യേകം സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിലേക്ക്. റഹ്മാനായ റബ്ബേനെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ തമ്പുരാനെ. അങ്ങനെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും സംഭാവനകൾ നൽകണമെന്ന് പറയുന്നു. മജ്‌ലിസ് നൂറ് ചൊല്ലുമ്പോൾ കുറേ ഏടുണ്ടാവും, കുറേ ഏടുണ്ടാവില്ല. എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഒരുപോലെ ഏട് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. കുറേ ആളുകൾ ഹിഫ്ളുള്ളവരുണ്ടാവും, കുറെ ആൾക്ക് ഹിഫ്ളും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോ കാണാതെ അറിയുന്നവർ അങ്ങനെ ചെല്ലാം, അല്ലാതെ ഏട് കിട്ടിയവർ ഏടിൽ നോക്കി ചെല്ലാം. അതും ഇല്ലാത്തവര് ആകാശത്തേക്ക് നോക്കിയിരിക്കണ്ട. റളിയല്ലാഹു അൻഹും റളിയല്ലാഹു അൻഹും റളിയല്ലാഹു അൻഹും എന്ന് പുരുഷന്മാരും സഹോദരിമാരും ചെല്ലണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. അൽ ഫാത്തിഹ. ശൈത്താനുർ റജീം. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. أبدأ باسم الواحد حمدا له بالعابد صلى على محمد والآل وسلام الله. لا إله إلا الله لا قدر بدرنا محمد نبينا صل عليه يا الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. أبو بكر عمر وعثمان ما حيدر نسل عوف عامر وطلحة بن عبيد الله الزبير يبير سعد سعيد هانئ أسرار وإرمان وأبي عبد الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا محمد رسول الله. أوس أبو المحسيبه ليس النياس يشبه أوس أبو شيخ وهو سيد وسعد عبد الله. عبيد سعيد عمرو عبيد هادي وجيد الله سعيد أبو حبيب عبد الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.